Okay, participants, 17 participants. So should I proceed? So if it is right, yes. Okay, you have not the book yet. Some of you have written that you haven't got the book yet. Yes, I told you. So during the class, and I will give you the link. And after the class, I will give you the link in your WhatsApp. Inshallah, you will get the book very soon. So first of all, you have to listen to me what I will tell you. After listening to me, if you read the book, you will get a clear idea. The thing, everything will be clear and transparent to you. So what I was talking about, সংজ্ঞা, গঠন প্রণালী, চীনা রূপা ইত্যাদি চিন্তা না করে পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে পাঁচটি সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি মনে রেখে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যানট সি মি। ওকে, সো পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে পাঁচটা সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি মনে রেখে সরাসরি টেন্স ব্যবহার করে ইংরেজিতে কথা বলা শেখার শর্টকাট কৌশল। সো এভরি টার্মোলজিস হিয়ার আই হ্যাভ মেনশনড ইজ ইম্পর্টেন্ট। সংজ্ঞা, so first of all you don't need to know the definition of anything, because while we speak it is unnecessary to know the definition. And গঠন প্রণালী, so again I am requesting you to turn off the mics so that it doesn't disturb anyone. And if it is necessary, I will tell you to turn off your mic. Sometimes I will call you to raise your hands. And if you don't understand anything, so don't hesitate to ask me question. Raise your hand. I will give you opportunity to speak. So when it comes about tense, আমরা গঠন প্রণালী, এই কিভাবে এটা গঠন প্রণালী বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করা, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এগুলো চিন্তা করা, এগুলো চিন্তা না করে এই যে চিনার উপায়, কিভাবে চিনবো, ক্রিয়ার শেষে আমরা এই ল থাকলে পাস্ট টেন্স, ব থাকলে ফিউচার টেন্স, ইতেস ও ইতেসি থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, এসব চিন্তা না করে পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে পাঁচটা সিচুয়েশন মনে রাখবো। আওয়ার রাইট হ্যান্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিউরিং দ্য কোর্স। আমি আপনার সব কিছু এই কোর্সে যা আছে আমি আপনার পাঁচ আঙ্গুলে দিয়ে দিব। ইফ ইউ হ্যাভ গট দ্য ফাইভ ফিঙ্গার্স উইথ ইউ, আপনার হাতে যদি এই পাঁচ আঙ্গুল থাকে, আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন আপনার আঙ্গুলের দিকে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সে। ইউ ডোন্ট নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট টেন্স। সো পাঁচ আঙ্গুলের সাহায্যে পাঁচটি সিচুয়েশন বা পরিস্থিতি মনে রেখে সরাসরি টেন্স ব্যবহার করে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ওয়েন এভার উই স্পিক বাংলা, আমরা যখন বাংলায় কথা বলি আমরা কখনো বাংলা কাল টেন্স এসব চিন্তা করি না, কিন্তু যখন ওয়েন এভার উই গো ফর স্পিকিং ইংলিশ আমাদেরকে হ্যাঁ এই অনুবাদ করতে হয়। সো আমরা উই উইল লার্ন হাউ টু ইউজ টেন্সেস ডিরেক্টলি ইন আওয়ার স্পিকিং অ্যান্ড ডিরেক্টলি ইন আওয়ার রাইটিং। এটা একটা শর্টকাট কৌশল। So this is the book, and we will, and there is a slogan here you will see, and the book is not a grammar book first of all, and this is a like a story book, so you have to go through the book, you have to read the book to develop your understanding of tense, I mean sense of tense. So this is all about, you will get the book very soon. So now come to the main point. I will go to my PowerPoint presentation. So again, if you see the screen, just write yes. Help me that you can see my screen. Yes, thank you very much. Okay. So first of all, I need to tell something about language. It's very important. So I'm not going to tell you the definition of language, but one thing I need to tell you is language is a direct boon from the Allah. অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে তার বান্দাদের প্রতি যতগুলো নেয়ামত পৃথিবীতে আল্লাহ দিছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা নেয়ামত হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষা। See, it's wonderful. Yeah, Allah has given us a sound producing organ. You can see the sound producing organ here. এবং এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে হিউম্যান বিং, আল্লাহ এই গুণাবলীটা আল্লাহ আর কাউকে দিয়ে দেয় নাই, যে আমরা হিউম্যান বিং সাউন্ড প্রোডাকশনের মাধ্যমে
হ্যাঁ, সাউন্ড প্রোডাকশনের মাধ্যমে। সো বিফোর স্টার্টিং দ্য সেশন, আই ওয়ান্ট আস্ক ইউ আস্ক ইউ আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ ওয়ান কোয়েশ্চেন। So you have to write the answer in the chat box. So we write with English letters. How many letters are there in English? So write in the chat box. 236, 26, 26, 26. Okay, there are 26 letters in English. Thank you very much. Thank you very much. I know that you know this. 26 letters in English. So whatever we write, they're the combination of 26 letters. অর্থাৎ আমরা যা কিছু ইংরেজিতে লিখি, they are the combination, permutation combination of 26 letters. একটার সাথে আরেকটা করে করে cat, C-A-T, cat. আমরা যত কিছু লিখি, these are the combination of 26 letters. That means we write with English letters. So can you tell me how many letters are there in Bangla? Type in the chat box, quick. Here, 49. 49, 49, 49. Thank you very much. So whatever we write in Bangla, they're the combination of 49 Bangla letters. And whatever we write in English, they're the combination of, or permutation combination of 26 letters. So that means we write with English letters, we write Bangla with Bangla letters, but we don't speak English with letters. আমরা ইংরেজি লেটার দিয়ে কথা বলি না। First thing you have to understand this. We write with English letters, but we don't speak with English letters. So now my question is, what do we speak with then? তাহলে আমরা কথা কি দিয়ে বলি? আনসার দেওয়ার জন্য মাইক ওপেন করবেন। ইফ ইউ নো দ্য আনসার, রাইজ ইউর হ্যান্ড। প্রশ্ন খুব সহজ প্রশ্ন। 26 লেটার্স দিয়ে আমরা ইংরেজি লিখি, বাট 26 লেটার দিয়ে আমরা কথা বলি না। তাহলে আমরা কি দিয়ে কথা বলি? রেজ ইউর হ্যান্ডস। ভাওয়েল? Okay, Salahuddin, please turn on your mic and tell me the answer. Phonetics. Not phonetics. Anyone? Tasnimul Hassan? স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি, একটু আবার আরেকবার বলেন, বুঝতে আমি হবে, এই কোয়েশ্চেন সবাইকে বুঝতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিফোর লার্নিং, বিফোর ডেভেলপিং ইউর সেন্স অফ টেন্স, বিফোর স্টার্টিং ডেভেলপিং ইউর সেন্স অফ টেন্স। প্রশ্ন আবার করতেছি। আমরা বলছি খুব সহজ বাংলা। আমরা ইংরেজিতে 26টা লেটার আছে, এই 26টা লেটার দিয়ে আমরা যা মন চায় ইংরেজিতে যা লিখি, হোয়াট এভার উই রাইট উইথ দিস 26 লেটার্স। বাট ওয়েন এভার উই গো ফর স্পিকিং, আমরা যখন কথা বলি, আমরা কিন্তু ওই লেটারগুলো দিয়ে কথা বলি না। তাইলে আমরা কি দিয়ে কথা বলি? বাক্য ডিএফআই, দিয়ে। ডিএফআইটি, হু ইজ ডিএফআইটি? শব্দ দিয়ে স্যার, শব্দ, আওয়াজ। শব্দ দিয়ে। ভেরি গুড। অ্যাডভোকেট সরওয়ার জাহান, শব্দ দিয়ে? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। জি, জি ওয়ালাইকুম। স্যার, শব্দ দিয়ে। ভেরি গুড। বেসিকলি উই স্পিক উইথ সাউন্ডস। আমরা শব্দ তৈরি করতে শিখি শব্দ দিয়ে। উই স্পিক উইথ সাউন্ডস। ছোটবেলায় যখন আমাদের জন্মগ্রহণ করলাম, আমরা উই ডিডন্ট নো দ্য লেটার্স। আমরা তো লেটার চিনতাম না, জানতাম না, আমরা কথা বললাম কিভাবে। এই যে আজকে আমরা যে লেটারগুলো দেখতেছি, বাংলা ইংলিশ, এই যে লেটার্স, এই লেটার্স যে এই মানুষ আবিষ্কার করছে, এটা এখন পর্যন্ত 5,000 বছর হয়ে সারে নাই। পাঁচ 5-6 হাজার বছর হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ আসছে প্রায় 1-1.5 লক্ষ বছর। তো এই যে এই লেটার আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত মানুষ কথা বলছে কিভাবে? অ্যাকচুয়ালি দে উই প্রডিউস সাউন্ডস। এই সাউন্ড শব্দ শব্দ তৈরি করে আমরা কথা বলি। অ্যান্ড হিউম্যান বিং ইন দ্য ইউনিভার্স, যে মানুষকে আল্লাহ এই এই মানে এই এই ইউনিভার্সের মধ্যে এখন পর্যন্ত জানা ইউনিভার্সের মধ্যে এই মানুষই একমাত্র এই সাউন্ড প্রডিউসিং করে তার মনের ভাব, মনের চিন্তা। আমার মাথায় যে চিন্তাটা আসে, এই চিন্তাটা আমরা সাউন্ড প্রোডাকশনের মাধ্যমে, নট ওয়ার্ডস। আমরা সেন্টেন্স দিয়ে কথা বলি না, আমরা ওয়ার্ড দিয়ে কথা বলি না।
উই বেসিকলি স্পিক উইথ সাউন্ডস। আমরা শব্দ দিয়ে কথা বলি, শব্দ তৈরি করে করে কথা বলি। ছোটবেলায় আমার মনে আছে আমার আম্মা পড়াচ্ছিল, বল সর, বলছি সর, তারপরে আসছে বল সরাইয়া, আমিও বলছি সরাইয়া, তারপরে আমার আম্মা বলে বল সরাইয়াতে আম। তখন আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসছিল, আম্মা সরাইয়া যদি হয় তাহলে সরাইয়া আমও, সরাইয়াম না কেন? সো আমার আম্মা তখন ওই যুগের টিচার ছিল, এই জন্য আমাকে ভালোভাবে হয়তো উত্তরটা আমি ভয়ে আম্মাকে দেই নাই, প্রশ্নটা করি নাই। সো আজকের যুগের টিচাররা কিন্তু এখন স্কুল কলেজে এভাবে পড়ায় না সরাইয়া। সরাইয়া ইজ লেটার। তো সরায়াটা হচ্ছে লেটার, বাট যখন আমরা বলবো সরায়ার স্বর, অর্থাৎ এটা বলার সময় বলবো শুধু আ। সো আ ইজ আ সাউন্ড। সো আ, অ, আ, ই, এই হলো ডিফারেন্ট ছোট ছোট অনেকগুলো সাউন্ডস নিয়ে আমাদের বাংলা ভাষা। আমরা বাংলা ভাষায় এরকম কিছু সাউন্ড প্রোডাকশন করি। এই সাউন্ডগুলোকে কম্বাইন করে আমরা আসলে আমাদের একটা মিনিংফুল সাউন্ড তৈরি করি, and it becomes word sentences, whatever you say. These are the meaningful sounds. Altogether they create sense to us and we can understand something. So this is, we speak with basically sounds. So if we don't know letter, even আমরা যদি লেটার জীবনে নাও দেখি, আমরা যদি লেটার নাও চিনি, উই উইল বি এবল টু স্পিক। আমার দাদা 93 বছর বেঁচে গেছে পৃথিবীতে, 93 ইয়ার্স। সে বাংলা লিখতেও পারতো না, পড়তেও পারতো না, বাট এই 93 বছরে সে এই তার সময়ের মধ্যে সে তার এলাকার মধ্যে সে, হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ বড় লোক ছিল। বিকজ এবং সে ভালো ব্যবসায়ী ছিল। এই যে তার বিজনেস, এত কিছু সে মেনটেন করছে উইদাউট নোয়িং আ সিঙ্গেল লেটার। সে একটা লেটারও চিনতো না, তাহলে কিভাবে হি ওয়াজ এবল টু, হ্যাঁ, প্রডিউস সাউন্ডস, শব্দ তৈরি করতো, সে কথা বলতে পারতো। সো কথা বলার জন্যে ইউ ডোন্ট নিড টু নো ওয়ার্ডস, ইউ ডোন্ট নিড টু নো এনিথিং। ইফ ইউ ক্যান প্রডিউস সাউন্ডস অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সাউন্ডস, দ্যাট ইজ ইনাফ। সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ উই স্পিক উইথ সাউন্ডস। আমরা শব্দ দিয়ে কথা বলি। অ্যান্ড ইন ইংলিশ দেয়ার আর 44 ডিফারেন্ট সাউন্ডস। ছোট ছোট 44টা সাউন্ডস দিয়ে আমরা কথা বলি। সো দিস ইজ আ ডিফারেন্ট এরিয়া টু টক, বাট আজকে থেকে, এখন থেকে রিমেম্বার ওয়ান থিং, উই স্পিক উইথ সাউন্ডস। অ্যাকচুয়ালি কথা বলার সময় উই প্রডিউস সাউন্ডস, সাউন্ডের কম্বিনেশনে আমরা কথা বলি। সো এই পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদেরকে, হিউম্যান বিংকে এই গুণটা দিছে যে আমরা সাউন্ড প্রোডাকশনের মাধ্যমে আমাদের চিন্তা, আমরা যে চিন্তাটা করি, হোয়াট এভার উই থিঙ্ক, এই চিন্তাটাকে সাউন্ড প্রোডাকশনের মাধ্যমে মানুষের কাছে এক্সাক্ট মনের ভাবটা আমরা সাউন্ড প্রোডাকশন করে সাউন্ডের মাধ্যমে অন্যকে বুঝাইতে পারি। দিস ইজ অ্যান ইউনিক, ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হিউম্যান বিং। আল্লাহ শুধু এটা মানুষকেই দিছে, আর কাউকে দেয় নাই। আমি আর কোনো অ্যানিমেলকেই কথা বলতে শুনি নাই। গরু একটাই শব্দ জানে, হাম্বা, রাইট? সো প্রত্যেকে, এই হিউম্যান বিং, দিস ইজ দ্যাটস ওয়াই আই টোল্ড ইউ দ্যাট দিস ইজ দ্য বুন। আল্লাহর তরফ থেকে হিউম্যানের প্রতি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামতগুলোর মধ্যে ভাষা একটা। So according to Noam Chomsky, as a linguist, American linguist, so এই বিংশ শতাব্দীতে যদি আমরা ভাষাবিদ, এই পৃথিবী থেকে যদি 10জন ভাষাবিদকে আলাদা করি, ভাষা নিয়ে যারা গবেষণা করে বিখ্যাত এখন, এই 10জন ভাষাবিদকে যদি আমরা আলাদা করি, তাহলে নোয়াম চমস্কিকে প্রথম 5-এর কোথাও এক জায়গায় রাখতে হবে। সো এই নোয়াম চমস্কি ইজ ফেমাস ফর হিজ হাইপোথিসিস। তার বিখ্যাত থিওরি, না থিওরি, বেসিক্যালি হাইপোথিসিস হচ্ছে আমরা মানুষ, ভাষা, ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা পৃথিবীতে আইসা আমরা গ্রামার শিখি। নো, নট, ইট ইজ নট দ্য দ্য ট্রুথ। অ্যাকর্ডিং টু হিম, পিপল উই বর্ন উইথ, আমরা জন্মগতভাবেই, আমরা যখন পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠায়, আল্লাহ আমাদেরকে কিছু বেসিক ট্রেনিং দিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়। জন্মের মানে পৃথিবীতে আসার পরে আমরা অনেক কিছু শিখি, উই লার্ন সো মেনি থিংস, বাট পৃথিবীতে আসার আগেই আল্লাহ আমাদেরকে কিছু বেসিক ট্রেনিং দিয়ে পাঠায়। বেসিক ট্রেনিং এর মধ্যে হচ্ছে খিদা লাগলে কান্না করতে হবে,
খাইতে হবে, সাকিং, বা আপনি হাত যদি আগুনে পড়ে যায় হাত টান দিতে হবে, চোখের মধ্যে যদি ধুলাবালি পড়ে চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, এই ধরনের কিছু বেসিক ট্রেনিং। আর আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে, আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস, হ্যাঁ, হি কল ইট LAD, মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার একটা ডিভাইস আল্লাহ আমাদের মাথার মধ্যে বসায় দেয়। এন্ড এই ডিভাইসের মধ্যে আল্লাহ এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ, আই টোল্ড ইউ বিফোর দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য বুন ফ্রম আল্লাহ, আল্লাহর আশীর্বাদ। And পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় জীবিত ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে এখনো জীবিত আছে এরকম, মানে মানুষ পিপল স্পিক উইথ দোজ ল্যাঙ্গুয়েজ, এরকম জীবিত ভাষা আছে প্রায় 3,000। এই আল্লাহ প্রত্যেকটা ভাষা বুঝে, এবং প্রত্যেকটা ভাষা আল্লাহ, ভাষা আল্লাহ এই ডিসাইড করে নিজে কোন ভাষাটা পৃথিবীতে থাকবে আর কোন ভাষাটা আল্লাহ উঠায় নেবে। সো আল্লাহ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এভরি সিঙ্গেল ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং অদ্ভুত মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকটা ভাষায় প্রত্যেকটা ভাষায় কিছু কমন গ্রামার আছে। অর্থাৎ আমাদের বাংলা ভাষায় যেমন সাবজেক্ট আছে, ইংরেজিতেও সাবজেক্ট আছে, আরবিতেও সাবজেক্ট আছে। বাংলায় যেমন নাউন আছে, ইংরেজিতেও নাউন আছে, আরবিতেও নাউন আছে, ফার্সিতেও নাউন আছে, হিন্দিতেও নাউন আছে। সো কিছু মানে বেসিক, অর্থাৎ সব ভাষায় কমন আছে এরকম গ্রামার এই ডিভাইসের মধ্যে আল্লাহ দিয়ে দেয়। আমাদেরকে কষ্ট করে আইসা গ্রামার শিখতে হয় না। সো উই বর্ন উইথ, আমরা জন্মগ্রহণ করি, আমাদেরকে আল্লাহ অলরেডি ভাষা শেখার জন্য যেই সেন্স, যেই ডিভাইস দরকার ডিভাইস বসায় দেয়, এবং ডিভাইসের মধ্যে ইউনিভার্সাল গ্রামার, অর্থাৎ গ্রামার এই ডিভাইসের মধ্যে দেওয়াই থাকে। আমরা পৃথিবীতে যেই ভাষায় আমরা ল্যান্ড করি, যেই রিজিয়নে আমরা জন্মগ্রহণ করি, ওই রিজিয়ন অনুসারে আমাদের শুধু এই ভাষাটা ডেভেলপ হয়, গ্রামারটা ডেভেলপ হয়। উই ডোন্ট লার্ন গ্রামার, রাদার উই হ্যাভ গ্রামার সেন্স বাই বর্ন, ইট ইজ ইনাইট। জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে আমরা গ্রামার সেন্স নিয়ে বড় হই। এই গ্রামারটা শুধু এই পৃথিবীতে আসা ল্যাঙ্গুয়েজ অনুসারে, যেই ভাষায় আমরা জন্মগ্রহণ করি ওই মাতৃভাষায় অনুসারে, ওই ভাষা অনুসারে এই ডিভাইসটা শুধু গ্রামারটা ডেভেলপ হয়। সুতরাং গ্রামার যারা মনে করি আমরা গ্রামারে দুর্বল, দিস ইজ দ্য রং আইডিয়া। ইউ নো গ্রামার্স, গ্রামার কোনো সমস্যা না, আমরা ছোটবেলায় বাংলা শিখে ফেললাম উইদাউট নোয়িং গ্রামার্স, হাউ? সো দিস ইজ দ্য ইনেট এবিলিটি। সো এখন আমরা যেই ভাষায় জন্মগ্রহণ করি এই ভাষা অনুসারে আমাদের গ্রামারটা ডেভেলপ হয়ে যায়। যেই ডেভেলপ হয় এটাকে আমরা বলতেছি মাদার ঠাং। অ্যান্ড ইন ইংলিশ ইট ইজ কল L1, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, এই জন্য আমরা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ যখন শিখি আমাদের কোনো কষ্ট হয় না, অ্যাকচুয়ালি উই অ্যাকোয়ার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা কোনো কিছু কষ্ট ছাড়া এটাকে শিখে ফেলি। বাট ওয়েনেভার, এরপরে এই যখন আমরা এই ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিভাইসের মধ্যে যখন আমার ডেভেলপ হয়ে গেল, তখন আমার চিন্তা ডেভেলপ হওয়া শুরু হইলো। যেই ভাষায় আমি জন্মগ্রহণ করলাম ওই ভাষায় আমার চিন্তা করার এবিলিটি তৈরি হয়ে গেল। দ্যাট ইজ, আমরা যখন এখন একা বসে থাকি, আমরা, আমাদের হিউম্যান ব্রেইন এমন এক জিনিস যে সে 24 আওয়ার্স ইট ইট থিংস, এটা চিন্তা করে, তার অপশন নাই। ইট থিংস, এটা সবসময় চিন্তা করে। আপনি খেয়াল করে দেখেন, আপনার চিন্তার ভাষা হচ্ছে বাংলা। অর্থাৎ আপনি যখন একা থাকেন, যখন চিন্তা করেন, আশেপাশে দেখেন, খেয়াল করেন, আপনার যে চিন্তাটা হয়, চিন্তার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা দিয়ে ডেভেলপ হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তাটা ডেভেলপ হয়েছে বাংলায়। সো উই থিঙ্কিং ইন বাংলা। এবং আমাদের বাংলায় যে আমাদের ইউনিভার্সাল আল্লাহ প্রদত্ত যে গ্রামার সেন্স আছে, এটা ডেভেলপ হয়েছে বাংলায়। এখন এখন আমরা, যেহেতু আমরা অ্যাডাল্ট লার্নার্স, প্রত্যেকেই এখানে অ্যাডাল্ট লার্নার্স, আমাদের আর, ও, আরো একটা ব্যাপার আছে, এই যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস যেটা বসায় দিছে, এটা নিয়ে আবার অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক কাজ হয়েছে, তার হাইপোথিসিসকে অনেক অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে এটা নিয়ে কাজ করছে। এটা হাইপোথিসিস হচ্ছে এরকম যে এই ডিভাইসটা 5 থেকে 15 বছরের মধ্যে ওপেন থাকে, মানে ফুল ওপেন থাকে। আমাদের ব্রেইনের প্লাস্টিসিটি, এই এই ডিভাইসের প্লাস্টিসিটি, মানে নমনীয়তাটা একেবারে মানে কাদামাটির মতো থাকে 15 বছর পর্যন্ত, 12 থেকে 13 বছর পর্যন্ত, জন্মের পর থেকে 12 থেকে 13 বছর পর্যন্ত এই ডিভাইসটা এত এটার প্লাস্টিসিটি এত থাকে যে আমরা যে ভাষা দিই, আমরা যদি 0 থেকে 15 ইয়ার্সের মধ্যে একটা বাচ্চাকে 10টা ভাষাও রাখতে পারি, সে 10টা ভাষা শিখে যাবে উইদাউট এনি, নো, উইদাউট গিভিং এনি এফোর্ট, কোনো কষ্ট ছাড়াই সে 10টা ভাষা শিখে যেতে পারে। এই ডিভাইস ইজ দিস সো পাওয়ারফুল। বাট
15-র পরে আস্তে আস্তে এই ডিভাইসটা আস্তে আস্তে প্লাস্টিসিটি, আমাদের ব্রেনের প্লাস্টিসিটি কমতে থাকে। তো আমরা আস্তে আস্তে, তখন আমাদের কাছে এটা স্ট্রাগল মনে হয়, কষ্ট মনে হয়, এবং আমাদেরকে ভাষাটা শিখতে হয়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ভেরি, মানে, স্ট্রাগলিং ফর আস, ফর সাম অফ আস, যে আমাদেরকে ভাষাটা এখন শিখতে হচ্ছে। সো এনি হাউ, দ্য থিং ইজ, এই যে আমাদের চিন্তাটা ডেভেলপ হয়ে গেল বাংলায়, এই জন্য আমরা বাংলা ভাষা, আমাদেরকে কোনো কিছু চিন্তা করতে হয় না। আমরা, বিকজ 24 আওয়ার্স উই থিঙ্ক ইন দিট পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ভাষায় 24 ঘন্টা চিন্তা করি। এই জন্য আমাদের গ্রামার, রুল, স্ট্রাকচার, কারক, বিভক্তি, সমাস, এগুলা কোনো কিছু চিন্তা করা লাগে না। এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, উই ওয়ান্ট টু লার্ন দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা যখন দ্বিতীয় ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে যাব, আমাদের এই ডিভাইস নিয়ে, আমাদের এই ডিভাইস নিয়ে আমাদের একটু কাজ করতে হবে। কাজটা কি? ভেরি সিম্পল। আমরা, সে ফর এক্সাম্পল, আমাদের ভাষা, আমরা যে আমাদের মাতৃভাষা, আমাদের চিন্তা ডেভেলপ হয়েছে, এখন আমরা, এবং এই প্রথম এই ডিভাইসের মধ্যে প্রথম যে ভাষাটা আমাদের অ্যাকুইজিশন হয়, যে আমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, এমন ল্যাঙ্গুয়েজ, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এটা শেখার পরে, মরার পরে অনেকদিন কবরে থাকবো, তারপরে কেয়ামত হবে, জিন্দা হব, জিন্দা হওয়ার পরে কত হাজার বছর কবরে থাকবো, নো গ্যারান্টি। তারপরে যখন শেষ বিচারের দিন আল্লাহ আবার জিন্দা করবে, তখন যখন আমাদেরকে প্রশ্ন করবে, তখন আমি বাংলা বলতে পারবো। এই প্রথম ল্যাঙ্গুয়েজের, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সো পাওয়ারফুল, যেটা প্রথম ডেভেলপ হয়। এখন উই আর গোয়িং টু লার্ন দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো। আমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা, উই ক্যানট অ্যাভয়েড ইট, দিস ইজ দ্য ফাউন্ডেশন অফ আওয়ার থিঙ্কিং। এই ভাষা দিয়ে আমরা চিন্তা করব, অ্যান্ড এই বাংলা ভাষার উপরে 100% রেসপেক্ট রাখবো। তারপরে আমরা এখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য আমাদের মস্তিষ্কের এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব। দিস ইজ দ্য অবজেক্টিভ, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য, আই উইল শো ইউ হাউ টু ক্রিয়েট দ্য এনভায়রনমেন্ট ফার্স্ট, অ্যান্ড দিস ইজ বেসিকলি দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য কোর্স। আমরা কিভাবে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে, হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্ট তৈরি করব, এবং কিভাবে বাংলা ভাষা থেকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের নলেজকে ট্রান্সফার করব, এবং আমরা কিভাবে বাংলা ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা যেভাবে চিন্তা ভাবনা করে বলি, উইদাউট থিঙ্কিং রুলস, গ্রামার, স্ট্রাকচার্স, আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটাকেও কিভাবে এরকম রুল, গ্রামার, স্ট্রাকচার চিন্তা না করে বলতে পারবো। এই মেথডোলজি, ইট ইজ পসিবল, অ্যান্ড আই ইউজড ইট ইন মাই লাইফ, আই ইমপ্লিমেন্টেড ইন মাই লাইফ, আই গট দ্য, আই এম দ্য প্রুভেন এক্সাম্পল অফ দিস। আই ওয়াজ ভেরি উইক ইন ইংলিশ ওয়ান্স। আমি আমার কাছে টেন্সটা, আমার কাছে সারা জীবন মনে হইতো একটা, মানে, বিরক্তকর জিনিস। কি এই এই খাইয়াছি, গিয়াছি, এটারে আবার আমাকে ট্রান্সলেট করতে হবে, এটাকে টেন্স বুঝতে হবে, বুঝা বলতে হবে। ইট ওয়াজ আ ফ্রাস্ট্রেটিং। আমাকে সে মনে হয়েছে যে এই বিষয়গুলো আমাকে ইংরেজি শিখতে দেয় না অনেক বছর। সো আই স্ট্রাগলড আ লট। দ্য এফোর্ট আই গেভ ইজ, নো, হোয়াট আই শুড সে, এখানে আমার সামনে যারা আজকে ক্লাস করতেছি, আমার থেকে দুর্বল স্টুডেন্ট, I have never found anyone who was weaker than me in the earliest stage of learning English. আমি যখন ইংরেজি শেখা শুরু করি, তখন আমার মধ্যে এত দুর্বলতা নিয়ে কেউ শুরু করছে, আমি এখন পর্যন্ত আমার স্টুডেন্টদের মধ্যে কাউকে পাই নাই। সো দ্যাট বেসিকলি ট্রিগার্ড মি আ লট, যে এটা ছাড়া কি, এরকম রুল, স্ট্রাকচার, গ্রামার ছাড়া, চিন্তা করা ছাড়া কি, টেন্স ব্যবহার করা, টেন্স ইংরেজিতে কথা বলার আর কোনো উপায় নাই। সো আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন মাই ওন, and then I developed it and I implemented it on myself, and I started, বন্ধু বান্ধবকে বলতাম, শোন, এটা এরকম এরকম, চল চা খাই, তোরে চা খাওয়াই, আমার কথাটা শুন। তো এভাবে আমি এটাকে আস্তে আস্তে, আই স্টার্টেড ইমপ্লিমেন্টিং দ্য মেথড, দেন ইট কেম টু মাই মাইন্ড টু, আই শুড রাইট ইট ডাউন অ্যান্ড আই শুড শেয়ার ইট উইথ দ্য পিপল, সো দ্যাট দ্য পিপল লাইক মি ইন দ্য সোসাইটি ক্যান গেট বেনিফিট ফ্রম ইট। So that's why actually I started working on this. And finally I found that it works, এটা কাজ করে। So very interesting. So I want to share the theory method with you. Perhaps it will help you. আর এখানে কিছু কথা আছে। ফার্স্ট অফ অল, আমি জানি এখানে আমরা সবাই একই অ্যাবিলিটির না। এখানে অনেক দুর্বল স্টুডেন্ট আছেন, অনেক অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট আছেন।
I will take the class, I will conduct the course for the weakest student of my weakest for my weakest student of my class. আমার ক্লাসের সবচেয়ে দুর্বল যে স্টুডেন্টটা আছে, সবচেয়ে দুর্বল তার জন্য আমি ক্লাসটা নিব। আর যারা মাঝামাঝি আছেন লেভেল, তারা খুব সহজে বুঝে যাবেন, আপনার কাছে খুব ভালো লাগে, খুব মজা লাগবে। আর খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের যারা আছেন তাদের কাছে মনে হইতে পারে দিস ইজ ভেরি সিম্পল ইজি, এটা জানার কি আছে, এরকম মনে হইতে পারে। সো আমি আই উইল রিকোয়েস্ট দেম, আপনার টেন্সের নলেজ, এই পর্যন্ত জীবনে যে টেন্সের নলেজ আছে, জ্ঞান আছে, এটা একটু আলাদা এক পাশে রাখেন, কোথাও রেখে দেন। আপনি বসে বসে আমার অ্যানালাইসিসটা ব্রেনে নেন, নেওয়ার পরে একটু গবেষণা করেন। আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভান্স স্টুডেন্টস। একটু গবেষণা করেন। আপনি গবেষণা করার জন্য অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। So you will be able to research on this and you will be able to implement, you will be able to teach someone. So যারা অ্যাডভান্স আছেন তারা আগে আপনার নলেজটা আলাদা রাখেন, আমারটা ইনপুটটা নেন, নিয়ে আপনার এক্সিস্টিং নলেজের সাথে কম্পেয়ার করেন, কম্পেয়ার করে দেখেন what it is. So this is my request for you. So and I will conduct the course for the weakest student of my class. আমার ক্লাসের দুর্বল স্টুডেন্টের জন্য আমি ক্লাস নিব। আমার 100 বার বলার লাগলে আমি 100 বার বলবো। I want to make sure that you have understood. This is my style of teaching. কারোর কাছে বোরিং মনে হইতে পারে, স্লো মনে হইতে পারে, but I have nothing to do. This is my style. So first of all, এখন আমরা যেটা করব, আমাদের চিন্তা তো ভাই ডেভেলপ হয়ে গেছে বাংলায়, 24 ঘন্টা বাংলায় চিন্তা করি। এই বাংলা চিন্তা করতে করতে বাংলা ভাষাটা এত পাওয়ারফুল হয়ে গেছে আমার মধ্যে, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমি ব্রেনে ঢুকাইতে চাই এটা রেজিস্ট করে। বাংলা ভাষা আমাকে রেজিস্ট করে, রেজিস্ট করে মিনস এই বাংলা ভাষার যে নলেজ আছে, এই নলেজটা ওই ইংরেজি ভাষাটার বাংলা দিয়ে ওই ইংরেজিটাকে অ্যানালাইসিস করে চেষ্টা করে অনেক তালগোল পাকাই ফেলি। বাংলা অনুসারে ইংলিশটাকে বোঝার চেষ্টা করি, বাট ইট ইজ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের গ্রামার ডেভেলপ হয়ে গেছে বাংলায়, এখন আমাকে ইংরেজি শিখতে হবে। সো হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, আই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আমার বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায়। ফার্স্ট ডিফারেন্স উই সি, আমরা বাংলা ভাষায় বলি আমি ভাত খাই, আমি পরে ভাত বসাই, ভাতের পরে খাই বসাই, ভার্ব চলে যায় পিছনে। সো এই যেহেতু বাংলা ভাষায় আমি চিন্তা, আমার গ্রামার ডেভেলপ হয়েছে, আমি সবসময় মনে করি সাইকোলজিক্যালি, সাবকনশাসলি সাবজেক্ট আসবে, তারপরে অবজেক্ট আসবে, তারপরে ভার্ব আসবে। আমি, ভাত হলো অবজেক্ট, খাই হলো ভার্ব। ইংরেজি বলতে গিয়ে সেম মেথডোলজি, আমার নিজের অজান্তেই আমি যেহেতু সাবকনশাস ব্রেনে আমার বাংলা ভাষা সেট ফিক্স, কারণ আমি সাবকনশাসলি আমি ইংরেজি বলার সময় প্রথমে সাবজেক্টকে নিয়ে আসি, আই রাইস ইট, এটা আমি ভুল করে বলে ফেলি। সো উই নিড টু নো দ্য ডিফারেন্সেস। অনুবাদ করে না, রাদার বাংলা গ্রামারের সাথে ইংরেজি গ্রামারের ডিফারেন্সেস কোথায়, হাউ ইংলিশ ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা থেকে ইংরেজি কোথায় আলাদা, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দিস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দিস। সো সি, আমাদের বাংলা ভাষায় তো আমাদের চিন্তা ডেভেলপ হয়ে গেল। এখন ভাই, ইফ উই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ লাইক বাংলা, বাংলা যেমন গ্রামার টেন্স চিন্তা করে যেমন আমি কথা বলি না, আমি যদি ইফ আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ ইন দিস এক্স্যাক্টলি দিস ওয়ে, একইভাবে যদি আমি করতে চাই, শিখতে চাই, তাহলে আই হ্যাভ টু ডেভেলপ দ্য সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং। আমার দ্বিতীয় লেয়ার অফ থিঙ্কিং তৈরি করতে হবে। বাংলায় 24 ঘন্টা চিন্তা করি, 24 ঘন্টা বাংলায় খাই, বাংলায় ঘুমাই, বাংলায় পড়ি, বাংলায় লিখি। এখন আমাকে সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং ডেভেলপ করতে হবে। ইংরেজিতে খাবো, ইংরেজিতে পড়বো, ইংরেজিতে লিখবো, ইংরেজিতে হাঁটবো, ইংরেজিতে দেখবো, ইংরেজি দেখবো, ইংরেজি শুনবো। সো আই হ্যাভ টু ডেভেলপ দ্য সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং, দ্বিতীয় লেয়ার তৈরি করব। দিস ইজ দ্য অবজেক্টিভ। অ্যান্ড আমি যদি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই, ইফ আই হ্যাভ ইন্টেনশন টু লার্ন দ্য থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্য ইংলিশ আমার সেকেন্ড লেয়ার হবে, অ্যান্ড আই উইল ক্রিয়েট দ্য থার্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং, তৃতীয় লেয়ার আমি তৈরি করব। সি ওয়েন আই স্পিক, ওয়েন ইফ ইউ সি সামওয়ান ইজ স্পিকিং ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, এফোর্টলেসলি, আপনি যখন দেখবেন কেউ ইংরেজি বলতেছে
পরিশ্রম ছাড়া ফ্লুয়েন্ট, আপনার কাছে মনে হবে ফ্লুয়েন্ট। হ্যাঁ, কানে কানে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, ভাই আপনি কি গ্রামার চিন্তা করেন? ও বলবে কি, ভাই গ্রামার চিন্তা করার তো সময় পাই না, because he has created the second layer of thinking. He can think in an English as he wants to learn English. And I have created my second layer of thinking, so I can switch between the layers whenever I want. আমি বাংলায় কথা বলবো, আমি সেকেন্ড লেয়ারে নিচের লেয়ারে চলে আসি, বাংলায় কথা বলি। when I want to, I need to speak English, I go to the second layer of thinking, ওইখানে আমার ইংরেজির চিন্তা ডেভেলপ করা আছে। I go to the second layer and I started thinking in English, and I just speak English. I have never thought about grammar's rules and structures. ইনিশিয়াল স্টেজে আমাকে করতে হবে, যেহেতু আমার বাংলা আমাদের বাংলা দিয়ে আমাদের চিন্তা ডেভেলপ, হঠাৎ করে ইংরেজি চিন্তা চলে আসবে না। সো বাংলা ফাউন্ডেশন থেকে কিভাবে সেকেন্ড লেয়ারে গিয়ে আমরা ইংলিশ থিঙ্কিং ফাউন্ডেশন তৈরি করব, লেয়ার তৈরি করব, এইটার প্রসেস আমি আস্তে আমরা শিখব। এবং বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া হবে না, বিকজ ফাউন্ডেশন ইজ বাংলা। আপনি দ্বিতীয় তালা করতে পারবেন না ফাউন্ডেশনকে অস্বীকার করে। ঠিক আছে? সো আই এম নট ইগনোরিং দ্য বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ। বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজকে ওয়েজ ধরে, 100% রেসপেক্ট ধরে আমরা সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং তৈরি করার রাস্তায় আমাদের জার্নি। সো টু ডু দিস, হু ওয়ান্টস টু ডেভেলপ ইয়র সেন্স অফ টেন্স, এইটাকে আমি বলতেছি সেন্স অফ টেন্স। অর্থাৎ বাংলায় যে টেন্স আমরা জানি, এই সেন্সটা আমার আছে, বাট কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, বিকজ যেহেতু বাংলার টেন্স বা গ্রামার আমরা সাবকনশিয়াসলি শিখছি, আর ইংলিশ যেহেতু আমরা কনশাসলি শিখতেছি, সুতরাং সাবকনশিয়াসলি শেখার কারণে সবগুলা বিষয় আমাদের এখনো ক্লিয়ার না। কনসেপ্টটা আমরা ছোটবেলা থেকে জানি, আমি ভাত খাই, আমি ভাত খাই, ভুল জায়গায় ভাত খাই বলতেছি, ভুল কথা বলতেছি বাংলায় অনেক। ডাক্তারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেছে, ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করছে করে, ভাই আপনার কি গ্যাস্ট্রিক আছে? আরে আমার তো গ্যাস্ট্রিক না থাকলে আমি মানুষটা বাইচা আছি কিভাবে? আমরা গিয়ে ডাক্তারের কাছে বলি, স্যার আমার গ্যাস্ট্রিক হইছে। আরে গ্যাস্ট্রিক আবার নতুন করে আরেকটা কোত্থেকে হইলো? গ্যাস্ট্রিক তো একটা পেটের ভিতর আছেই, তো আবার একটা নতুন করে হইলো কই থেকে? সো ডাক্তার প্রবলেম হইলো, আসলে বলতে হবে আমার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আছে স্যার, আমার গ্যাস্ট্রিকে আলসার হয়েছে, আমার গ্যাস্ট্রিকে পেইন হচ্ছে। বাট এই যে আমার গ্যাস্ট্রিক হয়েছে, এটা বাংলা কালচারে প্রচলিত, আমরা জানি। এখন আমি যদি ইংরেজিতে গিয়ে ডাক্তারকে বলি আমি গ্যাস্ট্রিক হইছে, অনুবাদ করে বলি, তাতে হবে না। সো দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি। সো এখন আমরা উই উইল উই আর অন জার্নি। তো আপনারা কারা কারা এই যে বাংলা যে টেন্স আমরা জানি, এটার মধ্যে হয়তো কিছুটা ভেজাল আছে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, এই ভেজালটাকে ঠিক করা প্রথমত, ঠিক করে এটাকে কিভাবে ইংলিশে কনভার্ট করা যায়, এটা দ্য সেকেন্ড স্টেজ। সো এটাকে আমি বলতেছি, টোটাল ব্যাপারটাকে আমি বলতেছি যে টেন্সের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ওভারঅল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করার নামই হচ্ছে সেন্স অফ টেন্স। সো হু ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর সেন্স অফ টেন্স? যারা টেন্সের সেন্স ডেভেলপ করতে চান, প্লিজ রাইট ইয়েস ইন দ্য চ্যাট বক্স। অ্যান্ড এখন পর্যন্ত যা বলছি, আপনাদের যদি কোয়েশ্চেন থাকে, রেজ ইউর হ্যান্ড। আমরা এখন সেকেন্ড স্টেজে চলে যাব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। More or less all of you want to develop your sense of tense. So if we want to develop a sense of tense, আমরা যদি টেন্সের সেন্স ডেভেলপ করতে চাই, বাংলা ভাষা আমাদের চিন্তার ফাউন্ডেশন, এখন সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং আমরা ডেভেলপ করব। বাংলা ভাষা থেকে একটা শব্দ আমরা নিয়ে আমাদের ফাউন্ডেশনের বীজ বপন করব। যেমন আমরা গাছ লাগাই, যেমন বীজ বুনতে হয়। সো আওয়ার অবজেক্টিভ ইজ টু ডেভেলপ থিঙ্কিং ইন ইংলিশ। আমরা সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং, ইংরেজিতে চিন্তা করার সেকেন্ড, মানে ইংরেজিতে চিন্তা করার লেয়ার তৈরি করব, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার লেয়ার তৈরি করব। সো আমরা বাংলা ভাষা থেকে একটা বীজ নিব, একটা সিড নিব, যেটাকে আমরা সেকেন্ড লেয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য বুনবো। তারপর এটাকে যত্ন করব পানি টানি দিয়ে, তারপর আস্তে আস্তে গাছ হবে, আস্তে আস্তে উই উইল গো to our destination. And inshallah, if you work, if you follow the recipe that I am going to give you for the in 6 classes, if you follow the recipe, আপনি যদি রেসিপি দিব আপনাকে, আপনি যদি এনথুজিয়াস্টিক হন, আপনি যত বেসিক দুর্বল হোক,
আপনি যত আপনি যত আপনার কাছে একা মনে হয়, যত আপনি মনে হয় যে আহ, আমার দ্বারা হবে, হবে তো, আমি পারবো তো, and you will get, if you have got the desire to change yourself, you will get the path, আপনি রাস্তা পাবেন। and work করবেন কি করবেন না, this is up to you, and but I'm going to give you the recipe, so you have to cook on your own। আপনাকে রান্নাটা আপনাকে করতে হবে ভাই। I will give you the recipe, so that's the thing। সো আমরা বাংলা থেকে একটা শব্দ ধার নিব, শব্দটা হচ্ছে কাজ। ইউ ক্যান সি ইন দ্য স্ক্রিন কাজ। এন্ড ট্রাস্ট মি, ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ড কাজ ভেরি ওয়েল, বাংলা হাজার হাজার ওয়ার্ড আছে ভাই, সব আছে, আমরা এগুলো সব রেখে দিলাম, এগুলো সব এখন আমরা চিন্তা করব না, সব অফ, বাংলা চিন্তা অফ। বাংলা থেকে একটা শব্দ নিলাম, শব্দটা হচ্ছে কাজ। এই কাজ হলো আমাদের সিড, এই কাজটাকে নিয়ে আমরা এখন কাজ শুরু করব। সো কাজ, if we can understand the word কাজ very well, কাজ যদি ভালো বুঝে যায়, উই আর মাস্টার ইন সেন্স অফ টেন্স, আমরা কাজ টেন্সের সেন্সে মাস্টার। অ্যান্ড আমরা দেখেন উই আর মাস্টার ইন সেন্স অফ বাংলা টেন্স, আমরা বাংলা টেন্সে উস্তাদ। যদি দু একটা ভুলভাল হয় কোনো ব্যাপার না, বাট উস্তাদ, কোনো সময় আটকাই না, কোনো সময় চিন্তা করি না কোন কাল, এই ঘটমান বর্তমান, পুরাগঠিত বর্তমান, নাকি অতীত, নাকি পাস্ট, কি বাংলার অনেকগুলোর নামও জানি না, কোন সময় এগুলো চিন্তা হয় না, বিকজ একটাই, বাংলায় খাজ শব্দটা আমরা খুব ভালো বুঝি এবং আমাদের কথায় ভালো বুঝে বুঝে ব্যবহার করতে পারি। আবার বলতেছি, কাজ বাংলায় আমরা ভালো বুঝি, সাবকনশিয়াসলি বুঝে গেছি। যখন ছোটবেলায় আম্মা বলছিল আসো আসো, এই আসো যে কাজ, আমাকে যে পা দিয়ে আগাইতে হবে, হ্যাঁ আসো মানে যে আমাকে একটা কাজ করতে বলছে, আই আন্ডারস্টুড ইট সাবকনশিয়াসলি, বুঝে গেছি। আমার যখন বলছে দরজাটা খোলো তো বাবা, দরজাটা খোলো, তো খোলো বলছে, আমি বুঝে গেছি, একবার দেখাই দিছে মা, খোলো মানে যে কাজ, এই খোলো মানে যে আমাকে অ্যাকশন করতে হবে, এই খোলো শব্দটা দিয়ে আমি কাজ করব, এটা আমরা সাবকনশিয়াসলি বুঝে গেছি কোনো অ্যানালাইসিস ছাড়াই। সো বাংলায় আমি কাজ খুব ভালো বুঝি এবং বুঝে বুঝে ব্যবহার করতেও পারি। এই জন্য আমি টেন্সের বাংলা কালে আমি ওস্তাদ, আমার কোনো ভুল হয় না, হালকা ভুল হয় বাট আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, আমরা যদি ইংরেজি শিখতে চাই, তাহলে এই যে ছোটবেলায়, এখন নতুন করে কনসাসলি কাজ বুঝতে হবে। আমি যা বুঝি বুঝি, অনেক বুঝছি, বাট সাবকনশাসলি, এখন কনসাসলি সচেতন ভাবে, বিকজ এখন আমরা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো। হ্যাঁ, এটার অ্যাকুইজিশন হবে না, অর্জন হবে না, আমরা শিখতে হবে। এই জন্য কাজটাকে নতুন করে আবার একটু কনসাসলি বুঝবো। বুঝলেও হবে না, কাজ বুঝতে হবে, বুঝলে হবে না, কাজ খুঁজতে হবে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব কাজ কোথায় আছে খোঁজার। হ্যাঁ, রাস্তাঘাটে, অফিসে, আদালতে, হাঁটার সময়, বসার সময় কাজ খুঁজবো। সো কাজ বুঝতে হবে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ আ সেন্স অফ টেন্স ইন ইংলিশ, অ্যান্ড কাজ খুঁজতে হবে। কাজ খুঁজলে হবে না ভাই, কাজের ইংরেজিতে, ইংরেজি জানতে হবে। অ্যাজ উই আর গোয়িং টু ডেভেলপ দ্য সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং, যেটা ইংলিশ, সুতরাং কাজের ইংরেজি জানতে হবে। সো কাজ বুঝতে হবে, কাজ খুঁজতে হবে এবং কাজের ইংরেজি জানতে হবে। এই জন্য আমার বিখ্যাত স্লোগান হচ্ছে, যে স্লোগান এখন আমরা নিয়ে সামনের দিকে আগাবো, চলুন, কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। কাল, গঠন প্রণালী, স্ট্রাকচার, চিনার উপায়, এসব চিন্তা করার সময় আমার নাই। সো আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ টু utter the স্লোগান অন ইউর ওন। আমি যে কোনো সময় জিজ্ঞেস করব আপনাকে স্লোগানটা কি, এটাই আমাদের স্লোগান। এই স্লোগান দিয়ে আমাদের কোর্স শুরু, এই স্লোগান দিয়ে আমাদের কোর্স শেষ। কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। সো দিস ইজ স্লোগান। অ্যান্ড নুসরাত জাহান, হাউ আর ইউ টুডে? নুসরাত জাহান, হাউ আর ইউ টুডে? স্যার আসসালামু আলাইকুম। হাউ আর ইউ টুডে? আই এম ফাইন স্যার। স্লোগান স্যার হাউ বলো। আর ইউ?
Yes, I'm great. স্লোগান বলেন। কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। কথা বলি, রাইট? এটা জি স্যার। এটা নিজের মধ্যে এই সেকেন্ড লেয়ার অফ থিঙ্কিং ডেভেলপ করার জন্য এটা আমাদের স্লোগান। কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। সো ইফ ইউ হ্যাভ গট এনি কোয়েশ্চেন আনটিল নাও, এখন পর্যন্ত যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি, অ্যান্ড আদারওয়াইজ if you have got any question, write yes or raise your hand. If you don't have, I will go to the next level, next stage. Have you got any question, Nusrat? Have you understood? নো Have you স্যার। guys? ইয়েস এতক্ষণ স্যার, ইয়েস স্যার। কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমরা এখান থেকে এখন চলে যাব। তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, প্রথম থিং হচ্ছে কাজ বোঝা। তারপরের কাজ হচ্ছে, তারপরের অপশন হচ্ছে কাজ খোঁজা। দ্বিতীয় কাজ করব, প্রথমে কাজ বুঝবো আমরা, সেকেন্ড আমরা কাজ খোঁজা শিখবো, অ্যান্ড থার্ড আমরা কাজের ইংরেজি জানা শিখবো। আর এই ইংরেজিটা যদি জেনে যাই তাহলে সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো। তো এইখানে এই তিনটা জিনিসের মধ্যে, কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, এই তিনটা জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হইল কাজের ইংরেজি জানা। কাজ বোঝা সহজ, কাজ খোঁজাও সহজ, কাজের ইংরেজি জানা। সো ইফ ইউ আর এনথুজিয়াস্টিক ইনাফ, তাহলে আমরা কাজ কিভাবে খুঁজবো, কিভাবে ইংরেজি জানবো, আই উইল শো ইউ দ্য পাথ। সো ইট ইজ কামিং। কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, আমাদের আজকে 26 মেম্বার্স ছিল রেজিস্ট্রেশন করা, বাট আই ক্যান সি অনলি 20। ইট ইজ শকিং দ্যাট দে আর মিসিং দ্য ক্লাস। সো ডোন্ট ওয়ারি, যারা মিস করতেছে তাদের জন্য আসলে কি বলবো, কিছু বলার নাই। ইটস ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, কারণ একটা ক্লাস চলে গেলে লিঙ্ক ধরাটা অনেক কষ্ট হয়ে যাবে। This is the method. So if you miss one class, you won't be able to understand the second class. Never and never. আপনি সেকেন্ড ক্লাস বুঝতে পারবেন না। আর আমাদের এই ক্লাস ইউটিউবে ফ্রিও যাবে না। আহ, যদি এই ক্লাস আমাদের কাছে রেকর্ডিং থাকবে, যদি এনি ওয়ান ওয়ান্টস টু সি ইট অ্যাগেইন, আপনি যদি দ্বিতীয়বার দেখতে চান, এই জন্য খাতা কলম নিয়ে বসবেন। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য ক্লাস অ্যাগেইন, এটা রেকর্ডেড থাকবে, বাট এটা আমাদের স্পেসিফিক লিঙ্ক থাকবে। আপনার যদি ইন্টারেস্টেড ইন, যদি দরকার হয়, তাহলে আমরা আপনাকে লিঙ্ক দিব, আপনি ওই লিঙ্ক থেকে গিয়ে আপনি শুধু দেখতে পারবেন। সো এটা এরকম মিস করিয়েন না, কারণ হচ্ছে আপনি মিস করলে, এক ক্লাস মিস করলে পরের ক্লাস আর বুঝবেন না। So now first task is কাজ বোঝা, second task is কাজ খোঁজা, and third is কাজের ইংরেজি জানা। So first question, we want to solve the first question, কাজ বোঝা। তো কাজ বোঝা, কাজ প্রথমে বুঝবো। তো বুঝার আগে প্রথম ব্যাপার হচ্ছে, সরি, কাজ বোঝার আগে প্রথম বিষয় হচ্ছে কাজের ইংরেজিতে কিছু ডাকনাম আছে, এগুলো আগে চিনতে হবে। কাজ বুঝবো আগে, পরে। প্রথম, কাজের ইংরেজিতে, ইংরেজি সারা পৃথিবীতে কাজকে মানুষ যে নামে চিনে, আপনি যেখানে যান পৃথিবীর, কাজ গিয়ে যদি বলেন ওয়ার্ক, ওয়ার্ক মানে কাজ, পৃথিবীর সবাই জানে, মানে সবাই এই নামেই চিনে, কাজ মানে ওয়ার্ক। তো মাঝখান দিয়ে আবার ঢুকে গেল কারা জানেন? সায়েন্টিস্টরা, মানে সায়েন্স। সায়েন্স ঢুকে গিয়ে বলে ও কাজ, তারা কাজ বলতে, ওয়ার্ক বলতে পছন্দ করতেছে না, তারা বলে নাম দিছে অ্যাকশন। হ্যাঁ, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ গট আ রিয়াকশন। সো কাজকে কখনো কখনো ইংরেজিতে দেখবেন বলে অ্যাকশন। আর কাজকে পৃথিবীতে যে নামে কেউ ডাকে না, কেউ ডাকে না, শুধুমাত্র গ্রামারিয়ানরা ছাড়া। এটা হচ্ছে ভার্ব। ভার্ব আমাদের ভাষা না, ভার্ব হচ্ছে গ্রামারিয়ানদের ভাষা, বা বই যারা লিখে। হ্যাঁ, আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কোনোদিনই বলি না, ভাই তোমার ভার্বটা তো অনেক সুন্দর হয়েছে। আরে এত সুন্দর ভার্ব তুমি করো কিভাবে? সো আমরা সবসময় বলি, বাংলায় তো আবার কাজ মানে ক্রিয়া। সো আমরা বাংলায় দেখেন, আমরা ক্রিয়া, ক্রিয়া শব্দটা শুধু গ্রামার বইয়ে পাওয়া যায়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কমিউনিকেশন আমরা কোনোদিনই বলি না তোমার ক্রিয়াটা তো সুন্দর হয়েছে ভাই, এত সুন্দর ক্রিয়া তুমি কিভাবে করো।
সো ক্রিয়া ইজ নট আওয়ার ওয়ার্ড, আমাদের শব্দ না। অ্যাজ এ ইউজার, আমরা যারা ইংরেজি ব্যবহার, রিমেম্বার ওয়ান থিং, উই আর দ্য ইউজার অফ ইংলিশ। আমরা ইংলিশের ইউজার, ব্যবহারকারী। সো ভার্ব শব্দটা ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শোনা যায় না, আমরা ভার্ব কোনোদিনই বলবো না। সো বাট গ্রামার বইয়ে লেখা থাকে ভার্ব। এই ছোটবেলায় আমি যখন 5-এ পড়ি, 6-এ পড়ি, স্যার একবারও বোঝার চেষ্টা করলো না। দুঃখ হইলো, এই ভার্ব এত বড় ভারী শব্দটা আমি নিতে পারবো কিনা, এটা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে কিনা। না বুঝে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ভার্ব, ট্রানজিটিভ ভার্ব, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব, অ্যাকশন ভার্ব, স্টেট ভার্ব, এই ভার্ব, ওই ভার্ব। একবারও স্যার বলে নাই, আরে গাধা, যাহা ভার্ব তাহাই অ্যাকশন, যাহা অ্যাকশন তাহাই ওয়ার্ক, যাহা ওয়ার্ক তাহাই কাজ, যাহা লাউ তাহাই কদু। সো আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে কাজ বোঝা। এখন থেকে যদি আপনি কোনো সময় রিডিং, আইএলস এর রিডিং, নিজের রিডিং, পড়াশোনা করার সময় যদি দেখেন লেখা আছে ভার্ব, তাহলে দয়া করে আপনি ভাববেন, ও পাইছি, এটা একটা কাজ। কাজ এবং ক্রিয়া, দুইটা শব্দ দেখেন, এই হাতে আমার কাজ, এই হাতে ক্রিয়া। আপনি হাতের দিকে তাকায় বলেন, এই হাতে যদি হয় ক্রিয়া আর এই হাতে যদি হয় কাজ, কোন শব্দটা আপনার আত্মাকে টাচ করে, কোন শব্দটা আপনার আত্মার কাছাকাছি? ক্রিয়া শব্দ শুনলেই মনে হয় যেন একটু ডিস্টেন্স আছে তার সাথে আমার। ভার্ব শব্দটা শুনলেই মনে হয় যেন তার সাথে আমার একটা ডিস্টেন্স আছে। বাট ওয়ার্ক, কাজ, মনে হয় যে আমার আত্মার কাছাকাছি। সো যেটা আত্মার কাছাকাছি, সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি, এটা দিয়ে বুঝাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। সো এই জন্য আমি বলি, কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। তো কাজ বুঝার, এখন প্রশ্ন হলো, কাজের ডাকনাম চিনে গেলাম, কখনো কখনো ওয়ার্ক, কখনো কখনো অ্যাকশন, কখনো কখনো ভার্ব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাজ বোঝা। তো কাজ বুঝতে গেলে প্রথম প্রশ্ন হলো, কাজ কি? এখন আমার সবার কাছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে, কাজ কি? যে পারবেন আমাকে হাত উঠাবেন এবং আমাকে একটা বলবেন দিবেন আমাকে। কাজ কি। এনিওয়ান? নো ওয়ান? কাজ কি? স্যার, স্যার বিজ্ঞানের ভাষায় বলবো, হ্যাঁ, বলেন বলেন শুনি। বল প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানোই হচ্ছে কাজ। ভেরি গুড, আমি এটাই আশা করতেছিলাম আপনার কাছ থেকে। ঠিক আছে, কাজ। তার মানে হইলো, সারাদিন ওয়াল ধাক্কাইছি, ওয়াল তো নড়ে নাই, তার মানে আমার কোনো কাজ হয় নাই। জি স্যার। বাট, হ্যাঁ, গুড। আচ্ছা, একটা পাইলাম, ভালো লাগছে। তার মানে সারাদিন ওয়াল ধাক্কাইলাম, দেয়াল তো নড়লো না, তার মানে আমার কোনো কাজ হয় নাই। বিরাট ব্যাপার। তাহলে এটা গেল কই? আর কোনো, আর কেউ কাজ কি? বলেন, আরে ফিল ফ্রি, ভুল করে শিখতে হয়। ল্যাঙ্গুয়েজ হলো, আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারি না কেন? আমার গত 16-17 বছর আমার জীবন থেকে আমি যেটা বুঝতে পারছি, বুঝছেন? স্যার আমি বলি, জি বলেন। স্যার কোনো কিছু করা। কোনো কিছু করা, ভেরি গুড, গুড, ওয়েল ট্রাই, ভালো বলছে, ভালো বলছেন, এটাই অ্যান্সার। আসতেছি। সো গত 15 থেকে 16 বছর আমার জীবন থেকে, হোয়াট ইজ মাই এক্সপেরিয়েন্সেস, আমরা ইংরেজিতে বাঙালিরা কথা বলতে পারি না কেন? একটা মাত্র কারণ, কারণ হচ্ছে ভুল বলার ভয়। আপনার আর কোনো কারণ নাই, নো রিজন। আমি বলি, আপনি ইংরেজিতে কথা বলার জন্য, টু স্পিক ইংলিশ, হোয়াট এভার ইউ, দ্য নলেজ ইউ নিড, ইউ হ্যাভ গট দ্য নলেজ। আপনার সব কিছু, আপনি সব জানেন, কিন্তু আপনার সমস্যা হচ্ছে ভুল বলার ভয়। ভুল বললে মানুষ কি বলবে? হুম? কাজ হলো মুভ, স্থির বস্তুকে গতিশীল করার প্রক্রিয়াকে কাজ বলে। বাহ, ভেরি, মানে আপনারা অনেক ডিপে চলে গেছেন, ভেরি ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার আসেন। তো রিমেম্বার ওয়ান থিং, মেকিং মিস্টেক ইজ দ্য পার্ট অফ লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ ন্যাচারাল। এটা যদি কেউ না হয়, যদি কেউ ভাষা শিখতে গিয়ে ভুল না করে, তাহলে তার সমস্যা আছে। ভুল করাটা স্বাভাবিক। এটা সাইন্টিফিকলি, মানে, নট সাইন্টিফিকলি, this is the process, the part of the process of learning language. Making mistake is the part of
দ্য প্রসেস অফ লার্নিং এ ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ একটা ভাষা শেখার যে প্রক্রিয়ার একটা অংশ হচ্ছে ভুল করা। ভুল করে ভাষা শিখতে হয়। সো ভুল করবেন সাহসের সহিত। তো আপনারা অনেকেই অনেক কথা বলছেন, এখন আমি একটু বলি, সহজ করে বলি আর কি। যে কাজ কি? কাজ হচ্ছে ভেরি সিম্পল, সহজ। একজন বলছেন আমরা যা করি আসলে পৃথিবীতে তাই কাজ। ভাই, এই পৃথিবীতে আসার সময়, মানে আল্লাহ যখন আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠায়, আমাকে আল্লাহ কেন পৃথিবীতে পাঠাইছে আমি এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি, তবে একটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝতে পারছি, যে এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাঠাইছে আমার কাজ করার জন্য, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য, এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য। পৃথিবীতে আহ, যখন আমি উইলিংলি আসছি কিনা, আল্লাহ আমাকে, আমি যে বলছিলাম আল্লাহ আমাকে পৃথিবীতে পাঠাও, এটা কি উইলিংলি বলছিলাম না আল্লাহ আমাকে জোর করে পাঠাইছে? এটার মধ্যে আমার এখনো কোয়েশ্চেন আছে। বাট এই পৃথিবীতে আসার পরে আবার বেহেশতের সাপেক্ষে যদি পৃথিবী কম্পেয়ার করি, তাহলে এটা একটা জেলখানা, এটা একটা হাজতখানা। তো এই হাজতখানায় কি আমি আসতে চাইছিলাম না চাই নাই? আই ডোন্ট নো, আল্লাহ জানে ভালো। বাট এখানে আসার পরে আবার আমি এখন আবার যাইতে চাই না, এখানে থাকতে চাই। যাওয়ার কথা শুনলে কেমন যেন খারাপ লাগে। টিকে থাকতে চাই। সমুদ্রে যদি পড়ে যাই, মহাসমুদ্রের মধ্যে যদি পড়ে যাই, মাথার উপর দিয়ে যদি একটা খড়ও ভেসে যায়, এটাকে ধরেও সর্বশেষ বাঁচার চেষ্টা করি, টিকে থাকতে চাই, যাইতে চাই না। সো এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য, এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমরা যা যা করি ভাই, তার সবই কাজ। হ্যাঁ, কাজের মধ্যে ক্লাসিফিকেশন আছে, কিছু কিছু ভালো কাজ, কিছু কিছু মন্দ কাজ, আবার অনেকগুলাই হচ্ছে অকাজ। বাট হোয়াট এভার উই ডু, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য, এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমরা যা যা করি তার সবই কাজ। তো এই কাজ নিয়ে আমার আর বেশি কিছু বলার নাই। এই যে আমরা বেঁচে থাকার জন্য, এটা খুবই সিম্পল। বেঁচে থাকার জন্য যা যা করি তার সবই কাজ। কাজের সংজ্ঞা, কাজ কি বুঝে গেলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাজ খুঁজবো কোথায়? কারণ আমাদের স্লোগান হচ্ছে কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। সো কাজ বুঝে গেলাম, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য, পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমরা যা যা করি তার সবই কাজ। তো খুঁজবো কোথায়? খোঁজার জন্য ভাই কোথাও যাব না। ডোন্ট গো ফর এনিওয়্যার, ডোন্ট গো টু এনিওয়্যার। ডিকশনারিতে না, কোনো বইয়ে না। কাজ খোঁজার জন্যে প্রথমত ফার্স্ট আমরা শুরু করব আমাদের নিজেদেরকে অনুসরণ করা। আমরা একটা কাজের গোডাউন, আমরা নিজেরাই হইলো কাজ। এই জন্মগ্রহণ করা একটা কাজ, যদিও ওই কাজটা আমরা নিজেরা করতে পারি নাই। বাংলায় বলি, দেখেন বাংলার সাথে ইংরেজিতে তফাৎ কোথায়। বাংলায় বলি আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, কি নাফরমানি কথা! আমি কি, আমার এই ক্ষমতা ছিল আমি জন্মগ্রহণ করব? আই ডিডন্ট হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু ডু ইট, নাফরমানি হয়ে গেছে। বাট ইংরেজি ওলারা কিন্তু কি সুন্দর করে বলে, আই ওয়াজ বর্ন, মানে আমাকে জন্ম দেওয়া হয়েছিল। দিস ইজ দ্য ট্রু। আমাকে জন্মগ্রহণটা আমি নিজে করতে পারি না, এখানে বাবা মার হেল্প ছিল, আল্লাহর হেল্প ছিল। আমি নিজে জন্মগ্রহণ করি না, আমাকে আসলে জন্ম দেওয়া হয়েছে। ইংরেজিওয়ালারা, ইংরেজিরা ঠিক করে বলে আই ওয়াজ বর্ন, আর আমরা বলি আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমি নিজে করছি জন্মগ্রহণ, এটা কিরকম, মানে কিরকম কথা! তো জন্মগ্রহণ করা একটা কাজ, এবং মৃত্যুবরণ করাও একটা কাজ। এই দুই মেরুর দুই প্রধান কাজের মাঝখানে আমরা হিউম্যান বিং কোনোদিন ভুলেও এক ন্যানো সেকেন্ডের জন্য কোনো কাজ না করে থাকতে পারি না। কাজ নাই মানে আমি মৃত। আপনারা যদি শুনেন যে হোসাইন স্যারের কোনো কাজ নাই, তাহলে বুঝবেন আপনার দুইটা দাওয়াত আছে, একটা 3 দিনের দিন আর একটা 40 দিনের দিন। আর হোসাইন স্যারের কাজ নাই মানে হোসাইন স্যার আর পৃথিবীতে নাই। এই পৃথিবীতে যদি আপনার নিঃশ্বাস যতদিন থাকবে, আপনার এমন কোনো মুহূর্ত আপনি পাবেন না আপনার হাতে কোনো কাজ নাই। তাহলে কাজ খোঁজার জন্য ভাই দুনিয়াতে পরে যাই, আগে পরে খুঁজি মানুষের কাজ।
আগে নিজেকে অনুসরণ করি। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাইতে ঘুমাইতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আই ডু হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ ওয়ার্ক এভরি ডে। আমি কি কোনোদিন চিন্তা করছি আমি যে কাজগুলো করি এই কাজগুলোর ইংরেজি কি? আমি কি কোনোদিন চিন্তা করছি আমি যে কাজগুলো করি এগুলো আমি মানুষের কাছে কিভাবে বলবো? আমি শুধু বই খাতা পড়ার চেষ্টা করি। আমি মানে গ্রামার রুল স্ট্রাকচার সব কিছু নিয়ে ব্যস্ত, বই গ্রামার বই কিনে কারি কারি গ্রামার বই কিনে ফেলছি। আর ভোকাবুলারি মুখস্থ করতেছি জান দিয়া পড়া। আমি কি জানি আমি কতগুলা কাজ করি সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে রাইতে ঘুমাইতে যাওয়া পর্যন্ত? এই কাজগুলো আমি মানুষের কাছে কিভাবে বলবো? কোনোদিন কোয়েশ্চেন করছি নিজেকে? সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক, স্টার্ট থিঙ্কিং ইন ইংলিশ। নিজের সাথে নিজে কথা বলা শুরু করব, নিজের কাজ নিজে খুঁজবো, অ্যান্ড নিজের সাথে নিজের কাজগুলোকে বর্ণনা করা শিখবো। সো দ্যাটস ওয়াই এই কাজ খুঁজবো প্রথমত নিজেকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। আমি নিজেই সকাল থেকে সারা দিন 24 ঘন্টা রাত দিন ঘুমাই আছি। কাজ কি? আরে ঘুমাই থাকা বড় কাজ। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি এটাও কাজ। স্বপ্নের মধ্যে মারামারি করবো ওইটাও কাজ। 24 আওয়ার্স রেস্ট লেস উই ওয়ার্ক। সো আমি নিজেকে অনুসরণ করব আর নিজে নিজে স্লোগান রাখবো। কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। নাও দেখি আমরা কাজ দেখেন, আমরা পড়ি, আমরা কথা বলি, লিখি, শুনি, বসে থাকি, খাই, দাঁড়াই থাকি, ঘুমাই, হাঁটি, চলি, যত কিছু করি সবই হচ্ছে কাজ। এভরি মোমেন্ট উই ওয়ার্ক, এভরি সিঙ্গেল মোমেন্ট উই ওয়ার্ক। এখন থেকে যদি আপনি দেখেন কোনো ওয়ার্ডের পাশে এরকম ভি লেখা আছে ব্র্যাকেট দিয়ে, সাথে সাথে একবার চিন্তা করবেন পাইছি রে, এইটা একটা কাজ। এটা আমি করি নাহলে এই পৃথিবীর কেউ না কেউ কাজটা করে। এটা একটা কাজ। পৃথিবীতে বাইচা থাকার জন্য, এক্সিস্ট করার জন্য এই কাজটা করা। রিড একটা কাজ, স্পিক একটা কাজ, লিসেন একটা কাজ, রাইট একটা কাজ, সিট একটা কাজ, স্ট্যান্ড ইজ আ ওয়ার্ক, অ্যাকশন ভার্ব, ইট ইজ আ কাজ, ওয়ার্ক অ্যাকশন ভার্ব, স্লিপ। বলেন, এই মেয়েটা যে কাজটা করতেছে কাজটার ইংরেজি কাজটা কি, কাজের ইংরেজিটা কি? রাইট ইন দ্য চ্যাট বক্স, কাজটা কি, কাজের ইংরেজিটা কি? একটা প্রশ্ন করবো এখন। 22টা মেম্বার আই ক্যান সি, 20 মেম্বার্স আই ক্যান সি, 20 রেসপন্স আই এক্সপেক্ট। আশা করব 22টা কমেন্ট আসবে। আপনারা কি ঘুমান? হ্যাঁ অথবা না, ইয়েস অর নো লিখবেন। আপনারা কি ঘুমান? এই প্রশ্নের উত্তর লেখেন। আমি প্রশ্ন করছি আপনারা কি ঘুমান? ইয়েস, নো, নো, ইয়েস, নো স্যার, গুড, নো, নুসরাত জাহান নো, ঘুমান না আপনি তাই না? আচ্ছা শিশির হ্যাঁ, গুড, গুড, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা, এই যে আমি এখন যে কোয়েশ্চেনের উত্তরটা করলাম আপনারা কি ঘুমান, এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমাদের বিরাট বড় ক্লাস, একটু পরে আসবো, ওই অধ্যায়ে ঢুকবো। বাট আনসারটা নিয়ে রাখলাম। আমরা যখন আলোচনা শুরু করবো এই আনসার আবার ফেরত আসবো। এখন কিছুই বলবো না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো এই কাজটা হচ্ছে ব্রাশ করা, এবং ইংরেজি হচ্ছে ব্রাশ। দেখেন আমরা বলছিলাম আমরা 24 আওয়ার্স রেস্টলেস উই ওয়ার্ক। আমরা 24 ঘন্টা রেস্টলেস কাজ করি সারা জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমন কোনো মুহূর্ত নাই। ঘুমায় চলে গেছি তারপরও কাজ আছে, নিঃশ্বাস নেওয়া।
তো সকালবেলায় শুধু আমরা এরকম আমরা অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছোট ছোট কাজ করি। আপনি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর থিঙ্কিং ইন ইংলিশ, if you want to develop the second layer of thinking, if you want to speak English fluently, effortlessly, আপনাকে ছোট ছোট কাজগুলো চিন্তা করতে হবে, চিন্তায় নিয়ে আসতে হবে। ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট থিঙ্কিং। সকালবেলা দাঁত ব্রাশ করা আমার একটা কাজ, বাট অনলি ব্রাশিং আওয়ার টিথ। সকালবেলা ইন দ্য মর্নিং উই ডু এডিশনাল 16 to 20 ওয়ার্কস। সকালবেলা দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে আরো 16 থেকে 20টা কাজ করি, কোনোদিন চোখে পড়ে নাই। ঘুম থেকে উঠা সকালবেলায় নিয়ত করলাম দাঁত ব্রাশ করবো, দাঁত ব্রাশ করা হয়ে যাবে? নো, দাঁত ব্রাশ করা হবে না। আপনাকে আগে ওয়াশরুমে যেতে হবে। গো টু ওয়াশরুম, একটা কাজ করি, যাওয়া। গেলে কি দাঁত ব্রাশ করা হয়ে যাবে? দাঁত ব্রাশ করতে গেলে গিয়ে এখানে অনেকগুলা ব্রাশ আছে আমার এই ব্রাশের কৌটার মধ্যে, আপনার ফ্যামিলির ব্রাশের কৌটাগুলোর মধ্যে অনেকগুলা ব্রাশ থাকে, আপনারটাও থাকে। গিয়ে আপনি ব্রাশ নিয়ে দাঁত ব্রাশ করা শুরু করে দেন না। যদি নিয়েই দাঁত ব্রাশ করা শুরু করে দেন, তারপরে ব্রাশ করার পরে দেখবেন আব্বার ব্রাশ, না হয় আম্মার ব্রাশ। আপনি সামান্য সময়ের মধ্যে হইলেও একটা কাজ করেন, এতগুলা ব্রাশের মধ্যে আপনার ব্রাশ কোনটা আপনি খুঁজেন। খোঁজা একটা কাজ। হ্যাঁ, ব্রাশটা খুঁজতে হয়তো অল্প সময় লাগে। হ্যাঁ, আপনি কখনো এটা আপনার কগনিজেন্সে আসে না, বাট হ্যাঁ, আমরা কখনো কখনো বই খুঁজি, কখনো কখনো খাতা খুঁজি, দরজা কলম খুঁজি। টাকা হারায় গেলে কিভাবে খুঁজি, এটার তো হ্যাঁ শেষ নাই। তো কখনো কখনো কাজটা ছোট হয়, প্রয়োজনে কাজটা আবার লম্বা হয়, বাট আমরা কাজটা করি, খুঁজি। খোঁজা একটা কাজ। লুক ফর, খুঁজলাম, পাবো ব্রাশ। ফাইন্ড ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ক। তো সার্চের রেজাল্ট হচ্ছে ফাইন্ড। খুঁজতে 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 যখন পেয়ে গেলাম, ওরে পাইছি, এটা আমার ব্রাশ, দিস ইজ ফাইন্ড, আমি আরেকটা কাজ করি। ফাইন্ড ইজ অ্যান অ্যাকশন, ফাইন্ড ইজ এ ওয়ার্ক, ফাইন্ড ইজ এ ভার্ব। তারপরে ব্রাশটা আপনি নিবেন, নেওয়া একটা কাজ। ঠিক আপনি দুই হাতে দুইটা দৌড়ে দাঁড়াই দাঁড়াই থাকবেন। আল্লাহর দুনিয়া আসছেন, দাঁড়াই থাকার কোনো সুযোগ নাই, বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে হবে। নেক্সট কাজের জন্য রেডি হন। ধরে বসে থাকলে হবে না, ধরে রাখাও একটা কাজ। হোল্ড। তারপরে আপনি ক্যাপের মাথা খুলেন, ওপেন। তারপরে পেস্ট লাগান, ফুট। দেন আপনি আবার ক্যাপের মাথা ক্লোজ করেন। ক্লোজ করার পরে এটা আবার জায়গা মতো রেখে দেন, খিপ। দেন এটাকে আপনি আবার টেপে ওপেন করেন, অ্যানাদার কাজ, ওপেন। দেন আবার ভিজান, ভিজান হলো ওয়েট, ওয়েট। অ্যান্ড তারপরে অ্যাকচুয়ালি আপনি দাঁত ব্রাশ করেন। ব্রাশ করার পরে আবার ব্রাশটাকে ওয়াশ করেন। ওয়াশ করার পরে আবার আপনি গার্গেল করেন। গার্গেল করার পরে আবার দাঁতগুলো আয়নায় দেখেন সুন্দর হচ্ছে কিনা, এরকম। So this is also another work. Look at. So see, only brushing our teeth in the morning, we do 16 to 26 extra works. কাজটা শুধু দাঁত ব্রাশ করা ছিল। So if you want to develop your sense of tense in English, if you want to speak English effortlessly, you have to think. You have to think what you do, what you are doing, what is the action, কাজটা কি, কাজের ইংরেজিটা কি। দেখেন ডিকশনারিতে যান, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পাশে এরকম ভি লেখা আছে, দ্যাট মিন্স এটা একটা কাজ। ওয়ার্ক, অ্যাকশন, ভার্ব। শুধু ভাবিয়েন না মানুষ কাজ করে। এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি, যা কিছু আছে দুনিয়াতে, আল্লাহ তো কোনো এমনি শুধু শুধু কাজ করা ছাড়া এরকম কোনো কিছু পৃথিবীতে, এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু আল্লাহ তৈরি করে নাই যার কোনো কাজ নাই। এবং হিউম্যান বিং এই পর্যন্ত এমন কিছু তৈরি করে নাই যার কোনো কাজ নাই। বিনা কাজে, বিনা প্রয়োজনে, বিনা অ্যাকশনে এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছু এক্সিস্টই করতে পারে না। সো আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড দ্য সান। সূর্যরে বানাই বলছে তোমার কাজ হইলো উঠা, অস্ত যাওয়া, আর ঘোরা, আর আর হচ্ছে আলো দেওয়া, গিভ। সান কাজ করতেছে। আর্থকে বানাই বলছে তোমার কাজ হলো, প্রথম কাজ হচ্ছে ঘোরা, তুমি ঘুরতে থাকো আনটিল আই টেল ইউ টু স্টপ। আর্থ ঘুরে। আর আমাদের, আমি যে মানুষ, এই মাশরাফুল মাখলুকাত যাদেরকে বানাইলাম, তাদেরকে শেল্টার দাও, যা যা লাগে তা দিয়ে দিতে থাকো, কাজ করো। সো দ্য আর্থ ওয়ার্কস।
মানুষ কলমটা বানাইছে, দ্য ফ্যান রাইটস, কলমটা বানাইছে, কলমটা লিখে, তার কাজের জন্য বানাইছে, তার কাজ হচ্ছে লেখা। সো হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মিন ইজ, কাজ ইজ এভরিওয়্যার, অ্যাকশন ইজ এভরিওয়্যার। আপনি নিজেই কাজের গোডাউন, আপনি প্রতি মুহূর্তে কাজ করেন। আপনার আশেপাশে হোয়াট এভার ইউ ক্যান সি, ইউ সি অ্যারাউন্ড ইউ, আপনার আশেপাশে যা কিছু দেখেন আপনি, প্রত্যেকটা জিনিস কোনো না কোনো কাজ করে। অথবা সি ফর এক্সাম্পল দ্য মোবাইল ফোন, মোবাইল ফোন ইটসেলফ ওয়ার্কস, এটা নিজে কাজ করে। এই মোবাইল ফোনের কাজ কি কে বলতে পারেন? কাজের ইংরেজি কি? টাইপ ইন দ্য চ্যাট বক্স, আই ক্যান সি হাউ মাচ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। এই মোবাইল ফোনটা নিজে কি কাজ করে? মোবাইল ফোনটার কাজ কি? 30 সেকেন্ডস টাইম। এই মোবাইল ফোনটাও মানুষ বানাইছে কাজ করার জন্য, তার কাজ কি? এই মোবাইল ফোনের মেইন কাজ কি? হোয়াট ইজ ইজ মেইন কাজ? অ্যাকশন, ভার্ব। এনিওয়ান? ফর কল, যোগাযোগের জন্য। কানেক্ট উইথ দ্য নেটওয়ার্ক, কানেক্ট। যোগাযোগ মানে কি জানি না, ভুলে গেছি। সো এই মোবাইল ফোনটার প্রথম কাজ হচ্ছে, ফার্স্ট অ্যাকশন হচ্ছে, এটাকে তৈরি করা হয়েছে আপনার সাথে আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলিকে কানেক্ট করে দেওয়া। তারপর আপনি কথা বলেন, আপনি কথা বলেন, মোবাইল কথা বলে না, এটা মোবাইলের কাজ না, কথা বলা আপনার কাজ। বা মোবাইলের কাজ হচ্ছে কানেক্ট করা, তার মূল কাজ হচ্ছে সে কানেক্ট করে অন্যদের সাথে, অন্য একটা ডিভাইসের সাথে, অন্য একটা পার্সনের সাথে কাজ করে। তার মানে আমি নিজে কথা বলি, আমি যেমন কাজ করি, এই মোবাইলটাকে ব্যবহার করে আমি, মোবাইলটা আমি আহ মানুষ তৈরি করছে, এই মোবাইলটাও কাজ করে। অথবা আরেকটা ঘটনা ঘটতে পারে, আমি নিজে আমি কাজ করি, মোবাইলটাও কাজ করে, আমরা দুইজন, আমরা একে অন্যের সাহায্য নিয়ে কোনো না কোনো কাজ করি। এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আপনি যা কিছু দেখেন, প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করে অথবা একে অন্যের সাহায্য নিয়ে কোনো না কোনো কাজ করে। আমি তার সাহায্য নিয়ে কল করি, মোবাইলের সাহায্য নিয়ে কল করি, আমি এটার মধ্যে টিভি, মোবাইল ভিডিও দেখি, এই যে এরকম সুইপ করি, আমি এটাকে চার্জ দেই, চার্জারে, হ্যাঁ, প্লাগ ইন করি, আমি অন করি, অফ করি, হ্যাঁ, আমি এটাতে হাজারো কাজ করি। এটা নিজে কাজ করে, আমি নিজে কাজ করি, আমরা দুইজনে একে অন্যের সাহায্য নিয়ে কোনো না কোনো কাজ করি। দিস ইজ দ্য ফাংশনালিটি অফ দ্য ইউনিভার্স। হোল ইউনিভার্স ইজ গোয়িং অন ইন দিস প্রসেস, দিস ইজ দ্য অ্যাবসলিউট প্রসেস। সবাই অ্যাকশন পারফর্ম করে, একে অন্যের সাহায্য নিয়ে কোনো না কোনো অ্যাকশন পারফর্ম করে, কাজ করে। এই পৃথিবীটা চলতেছে, দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য হোল ইউনিভার্স ইজ ফাংশনিং অন অ্যাকশনস। এই অ্যাকশনসের উপরে পৃথিবী চলতেছে, মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চলতেছে। আমাকে অ্যাকশন বুঝতে হবে, কাজ বুঝতে হবে, কাজ খুঁজতে হবে, এবং কাজের ইংরেজি জানতে হবে, টু ডেভেলপ আওয়ার থিঙ্কিং ইন ইংলিশ। সো এনি হাউ, সো আজকে থেকে ভাই বেশি কাজ দিব না। আজকে থেকে, হ্যাঁ, আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন, যেখানে যে অবস্থায় থাকেন, নিজেকে, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, স্পিকিং স্কিল ইন ইংলিশ। আমি যদি এটা ইংরেজি শেখার কোর্স না হইতো, আমি যদি এটা যদি হিন্দি শেখার কোর্স হইতো, আমি একই কথা বলতাম, স্লোগান একই দিতাম, ভাই কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের হিন্দি জানি, সারা জীবন হিন্দিতে কথা বলি। এটা যদি ফার্সি শেখার ক্লাস হইতো, আমি একই কথা বলতাম, কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ফার্সিতে কথা বলি। This is the basic unit of this is the absolute path of developing a language, not developing, learning a second language। দ্বিতীয় ভাষা যদি এটা হয় আপনার, তাহলে এটা ভাষা শেখার জন্য দিস ইজ দ্য পাথওয়ে, গেটওয়ে। আপনি এটাতে সবচেয়ে সহজে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে এন্ট্রি নিতে পারবেন। সো এন্ট্রি নেওয়া জরুরি। সো কাজ বুঝবো, কাজ খুঁজবো, কাজের ইংরেজি জানবো, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলবো। এখন আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন, রিকোয়েস্ট, আমরা আজকে কাজ দিয়ে দিব আপনাকে, যেখানে যে অবস্থায় থাকেন, হ্যাঁ, আপনি নিজেকে একটা কোয়েশ্চেন করবেন, আমি যে এখন কাজ, আপনি এবং খেয়াল করে দেখবেন আপনি অবশ্যই কোনো না কোনো কাজ করতেছেন, আপনি যেখানে যে অবস্থায় থাকেন ভাই, আপনার হাতে দেখবেন একটা না দুইটা কাজ আছে। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন, আমি এখন যে কাজটা করতেছি, কাজটা কি? কাজটা ইংরেজিটা কি? ও, মোবাইলটা এখন ধরে রাখছি, ধরে রাখার ইংরেজি কি? হোল্ড। এই যে আপনি আস্তে আস্তে আপনার মস্তিষ্কের সাবকনশিয়াস ব্রেনে ইনপুট দিচ্ছেন,
আর যতদিন পর্যন্ত আপনার সাবকনশিয়াস ব্রেইন আপনি কনসিয়াসলি চিন্তা করে অনুবাদ করে ট্রান্সলেট করে ইংরেজিতে কোনোদিন ফ্লুয়েন্ট হইতে পারবেন না, গ্যারান্টিড, আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউর সাবকনশিয়াস ব্রেইন সাপোর্টস ইউ। আপনার অবচেতন মন যদি আপনাকে ওয়ার্ড ফ্রেজের সেন্টেন্স দিয়ে সাপোর্ট না করে, আপনি বুঝে বুঝে কনসিয়াসলি অল্প কয়দিনই কথা বলতে পারবেন, টায়ার্ড হয়ে যাবেন, কষ্ট হবে। সো ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর সাবকনশিয়াস ব্রেন রেডি বাই গিভিং ইনপুট। ইনপুট দিতে হবে। ও, ও এটা সুইপ, আচ্ছা বুঝতে পারছি। ও, আমি এই যে কাজটা করতেছি, কাজটা কি? ও কল, কল। আপনি এবার হাঁটেন, আপনার নিজেকে অনুসরণ করেন, আপনি আশেপাশে খেয়াল করেন, রিক্সাওয়ালাকে খেয়াল করেন, সিএনজি ড্রাইভারকে খেয়াল করেন, রাস্তাঘাটে খেয়াল করেন, দেখবেন এই মহাবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাই চলতেছে অ্যাকশনের উপরে। আর আপনি নিজেকে একটা কোয়েশ্চেন করেন, এই রিক্সাওয়ালা যে কাজটা করতেছে, কাজটা কি? কাজের ইংরেজিটা কি? ও, এটা হচ্ছে ফুল। ও, বুঝতে পারছি, ফুল। ড্রাইভার যে কাজটা করতেছে ওই কাজটা কি? ড্রাইভ। ও, বুঝতে পারছি, ড্রাইভ। এতটুকু যদি ভাই আপনি যদি চিন্তা করতে পারেন, এই কাজগুলোকে মানুষের কাছে বর্ণনা করা 1-2 এর ব্যাপার। আপনার মূল কাজ হচ্ছে কাজ বোঝা, কাজ খোঁজা, আর কাজের ইংরেজি জানা। আপনি এতটুকু করতে পারলে আমি আপনাকে 5 আঙ্গুলের মধ্যে 5টা সেন্স দিয়ে দিব। যে সেন্স দিয়ে, অর্থাৎ 5টা আঙ্গুল মানে 5টা সিচুয়েশন, 5টা পরিস্থিতি। আপনার জীবনে কোনো একটা কাজকে আপনি, আপনি একটা কাজ, ফর এক্সাম্পল খাওয়া, খাওয়া কাজটাকে জীবনে আপনি মানুষের কাছে যদি বলতে চান, তাহলে আপনার জীবনে 5টা সিচুয়েশন আসবে, এর বেশি একটাও আসবে না। 5টা সিচুয়েশন আসবে, যে 5টা সিচুয়েশনে কাজটাকে, খাওয়া কাজটাকে 5 রকম ভাবে মানুষের কাছে বলে দিতে হবে। দিস ইজ দ্য অবজেক্টিভ। আপনি যদি কাজটা বুঝেন, আর আপনি যদি 5টা সেন্স বুঝেন, আপনি অটোমেটিক বুঝে যাবেন আপনি কোন সেন্স দিয়ে কথাটা বলবেন। আপনাকে চিন্তা করা লাগবে না ইট ইজ হোয়াট, উইচ টেন্স ইট ইজ, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য টেন্স। মূল অবজেক্টিভ হচ্ছে কাজ বোঝা, কাজ খোঁজা, কাজ খোঁজা এবং কাজের ইংরেজি জানা। তো সব কাজের ইংরেজি আমি জানি না, জানবো না, এটাই স্বাভাবিক। এরকম আমি কাগজ নিয়েছি, কাগজ নিয়ে এরকম টান দিয়ে সিধার সময় মনে হইলো, এই এ তো কাজ করে ফেললাম একটা, ছেঁড়া। ছেঁড়ার ইংরেজি কি? জানি না তো। যদি না জানেন নিজেকে মনে মনে বলবেন, হুসাইন, হোয়াট আই ইউজ টু সেই, হুসাইন, না জানা কোনো অপরাধ না। সিরা ইংরেজি আমিও জানি না, সবাই সব কিছু জানে না, আমি অনেক কিছু জানি না, আমি হুসাইন। I'm working with language teaching for 20 years. Still, I feel that I know nothing. Every day when I go for reading, every day I get new words. প্রতিদিনে আমাকে কোনো না কোনো নতুন শব্দ পাইতে হয়। এখনো প্রচুর প্রচুর শব্দ পাই। তার মানে আমিও অনেক কিছু জানি না। ওবামা অনেক কিছু জানে না, বুশ অনেক কিছু জানে না, অনেকে অনেক কিছু জানে না। সো আমিও জানি না, তো সমস্যা কি? না জানা কোনো অপরাধ না। নিজেকে বলবেন, আই ইউজ টু সে দিস টু মাইসেলফ, না জানা কোনো অপরাধ না। বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এই ছেঁড়া, আমি তো স্লোগান নিয়ে, আমার তো, আই হ্যাভ গট দ্য ইন্টেনশন, আই হ্যাভ গট দ্য ডিটারমিনেশন, আই that I want to develop my English skill, speaking English skills, spoken English skill. আমি অনেস্ট টু মাইসেলফ, আই ওয়ান্ট টু বি অনেস্ট টু মাইসেলফ, আমি আমার কাছে নিজের কাছে সৎ হইতে চাই। তো আমি যে ছিলাম, ছেঁড়ার ইংরেজি যে জানি না, না জানা তো কোনো অপরাধ না। বাট এই যে ছেঁড়া একটা কাজ, আপনার মনে হয়েছে এটা আপনার জানা দরকার, আপনি যদি জানার চেষ্টা না করেন, যে অপরাধটা করবেন এটা কিয়ামতের দিন আমি ক্ষমা করব না। If you, as you have given 500 টাকা টু মি, আপনি আমাকে 500 টাকা দিছেন, আপনার ইন্টেনশন হচ্ছে ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর সেন্স অফ টেন্স। 500 টাকা কখনো আমাকে দিতেন না। ইউ হ্যাভ গট দ্য ডিটারমিনেশন, বার্নিং ডিজায়ার। এই জন্য আপনি যদি এই কাজ খুঁজতে গিয়ে যদি কাজের ইংরেজি না জানার পরে যদি আপনি না জানার চেষ্টা করেন, এই অপরাধ করলে আমি আর আপনাকে কোনোদিনই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত ক্ষমা করব না। আর আজকে যুগে ইংরেজি শেখা, আমার দাদার যুগের ইংরেজি শেখা, আকাশ পাতাল ডিফারেন্স।
when I was born, আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমার বাসার মধ্যে আমি জন্মের পরে একটা বই দেখতাম এরকম মোটা রে ভাই। পরে বড় হয়ে বুঝছি এটা নাকি ডিকশনারি, এটা আব্বা পড়তো। এরকম মোটা, মানে কি বলবো, আমাদের মোটামুটি কি বলে 10-12 ইঞ্চি, হ্যাঁ এরকম থিক। তারপর আমার যুগে এসে আর ডিকশনারি একটু সাইজে ছোট হয়েছে। পরে আমার যুগের শেষের দিকে এসে আমি পকেটে নিয়ে ঘুরতাম, পকেট ডিকশনারি ছিল। আর এখন তো ডিকশনারি ওলারা প্রিন্টই করে না, সকল কিছু মোবাইলে। আর এখন তো এআই, চ্যাট জিপিটি, কে ইউজ না করেন? চ্যাট জিপিটি, বার্ড, এই বিং, যে কোনো একটা আছে, আপনি খালি লিখবেন, লেখারও দরকার নাই ভাই। চ্যাট জিপিটি ভাই, ছেঁড়ার ইংরেজি কি বলো, সে সুন্দর করে বলে দিবে, আপনি শিখে যেতে পারবেন। বাট অবজেক্টিভ ইজ, কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি। আমরা এ পর্যন্ত আজকে রাখবো। ইফ ইউ হ্যাভ গট এনি কোয়েশ্চেন, আর আমি আজকে যেই কথাগুলো বললাম, if you have got any question you can ask me. I will give you the book, some few chapters of the book, প্রথম 3টা চ্যাপ্টার দিব। কালকে আমরা ক্লাস নিব, কন্টিনিউ করব এখান থেকে। অ্যান্ড আগামী ক্লাসের পরে আপনি আগামী শুক্র এবং শনিবারের আগে যে সময়টা পাবেন, এই সময়ের মধ্যে আমি যে বইটা দিব এটার প্রত্যেকটা লাইন আন্ডারলাইন করে করে পড়বেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম আউটপুট। আমি আগামী ক্লাসে, কালকে শনিবার আমি আবার ক্লাস নিব, এখান থেকে শুরু হবে। আগামী ক্লাসের পরে আপনি, আজকে আপনাকে বই দিয়ে দিব, লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিব আমি রাতের মধ্যে। চ্যাপ্টার 3টা দিব, 3টা আপনি আহ, এখান পর্যন্ত আপনি এসে দেখবেন যে কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, কাজ অধ্যায় আমার ওখানে একটা আছে, কাজ অধ্যায় 2টা আছে, কাজের অধ্যায়। এই 2টা অধ্যায় আপনাকে দেওয়া হবে, এই 2টা অধ্যায় আপনি পড়বেন। এটার মধ্যে যদি কোনো এক্সারসাইজ দেওয়া থাকে, ওইখানে কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, আপনি এক্সারসাইজগুলো নিজে নিজে করবেন। তারপরে আপনি, this is the way. So I want to stop here. I want to summarize, recap whatever I have said in 1 and 30 minutes, 23 minutes. So anyone, Mehdi, Himal, Dhali, do you want to say something? জি স্যার। Sir, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum Assalam. স্যার হচ্ছে আমাদের কি হোয়াটসঅ্যাপে কোনো গ্রুপ হবে আলাদা এই সেন্স অফ টেন্সের? আমরা গ্রুপ না, আপনাদের আমার কাছে গ্রুপ আছে, বাট আপনি গ্রুপ বুঝবেন না আর কি, এটা লেবেল করা আছে, মানে আমার এটা হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস, তো এটা লেবেলিং আছে এখানে। তো আপনারা যারা পেমেন্ট দিয়ে আহ, আহ, ইয়ে করছেন তাদেরকে আমি আমি মেসেজ করতে পারবো সবাইকে আর কি। ওকে স্যার। না আর কি পিডিএফটা যদি দিতেন মানে তিনটা আপনি বললেন যদি, যে আপনি অধ্যায়ের, তো, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে, আপনার সাথে এই পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে তো, তাই না? ইউজুয়ালি দিবেন সবাইকে আর কি এরকম, হ্যাঁ, মানে আমরা যারা পেমেন্ট করছি তাদেরকে হ্যাঁ, সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে দিবেন। ইন্ডিভিজুয়ালি আমি পাঠিয়ে দিব, লিঙ্ক পাঠিয়ে দিব, ঠিক আছে, বই পাঠিয়ে দিব, প্রত্যেক আলাদা আলাদা বই পাঠিয়ে দিব, ঠিক আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন্স? আচ্ছা, হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন্স, সাইদুর রহমান প্লিজ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম স্যার। স্যার কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আপনার কেমন আছে, আপনি কেমন আছেন? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ আমি ফাইন। স্যার আমি এই একটু আগে আমার একটু বাফারিং হয়েছিল, আমি মনে হয় মিনিটের মতো স্কিপ করেছি, বুঝিনি আপনার কথা। ওই যে আমাদের যে বইয়ের যে পিডিএফ সেন্ড করবেন, এর সাথে কি কোনো হোমওয়ার্ক ছিল? হ্যাঁ, ওই পিডিএফ এর মধ্যে যে হোমওয়ার্ক গুলো থাকবে চ্যাপ্টার ওয়াইজ, ওইগুলো আপনারা করবেন। আচ্ছা আচ্ছা। ও আলাদা আচ্ছা কোনো আচ্ছা, হোমওয়ার্ক ঠিক হবে আছে না, স্যার, এটাই জানার বইয়ের জন্য। চ্যাপ্টারের মধ্যে এক্সারসাইজ আছে, ওইগুলো আপনারা করবেন, ঠিক আছে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। জি, আচ্ছা, সালাম আলাইকুম। আর একটা নুসরাত কিছু বলবেন প্লিজ? স্যার, জি। আমি ক্লাসে মাঝখান দিয়ে বের হয়ে গেছিলাম। ওই এইসব ওয়াইফাই বেটের ইস্যু। হলে তো ভাই, এইসব বললে কিন্তু ভাই আমি এলাও করব না, পরে আমি স্যার, স্যার 2বার এরকম না, বললাম। আমার একটু প্রবলেম হয়েছিল। ওই হ্যাঁ, কারেন্ট চলে গেছিল তো ওই জন্য। আচ্ছা, কারেন্ট চলে গেছে এটা আমি কনসিডার করতে পারি, কিন্তু ওই যে খাইতে গেছিলাম স্যার, খিদে লাগছিল। না স্যার, না স্যার, 1.5 ঘন্টা বসবেন, কথা শুনবেন, টানা কথা শুনবেন, ঠিক আছে, না ইউ স্যার, আর আমার অ্যাডাল্ট লার্নার্স আপনারা। আমি ভাই দায়িত্ব নিয়ে পড়াই,
So, আপনি যদি আমি আই আমি কোনো সময় কোনো লাইবিলিটিস নিতে চাই না। আপনি যদি মনে করেন আপনার কোর্স মাঝখানে যে কোনো সময় বলবেন, স্যার আমার এটা দরকার নেই, আমি ভালো লাগতেছে না, আই উইল পে ইউ ব্যাক। আমার এটা দরকার নাই, কোর্সটা আমি বুঝতে পারতেছি স্যার, আমি ভুল করছি, আমি আমি করব না, তাহলে আই উইল পে ইউ ব্যাক, আমি টাকা ফেরত দিয়ে দিব। বাট আই ওয়ান্ট টু টেক এনি লাইবিলিটিস। আপনি আমার কোর্স করবেন কিন্তু শিখতে পারবেন না, এই ব্লেম আমি কোনোদিন নিতে পারবো না। সো স্যার বি এরকম না। সিরিয়াস অ্যান্ড রেগুলার। সিরিয়াস হবেন এবং টেবিলে বসে ক্লাস করবেন, শুয়ে শুয়ে না, ঘুমায় ঘুমায় না, টেবিলে বসে সামনে খাতা কলম নিয়ে সিরিয়াস স্টুডেন্টের মতো ক্লাস করবেন, যাদের ইন্টেনশন আছে টু ডেভেলপ ইউর স্কিলস। অ্যান্ড আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ ইন অল দ্য ওয়ে থ্রু। আপনার যতদিন লাগে, যদি এটা আমি বুঝাইতে আমার যদি 20 ক্লাস লাগে, আমি 20 ক্লাস নিব। সো এনি হাউ, সো আই ওয়ান্ট টু রিক্যাপ what I have said. The thing is, ল্যাঙ্গুয়েজ, বলছি ল্যাঙ্গুয়েজ হলো আল্লাহর দান জিনিস ভাই। ভাষাকে সম্মান করতে হয়, ভাষাকে রেসপেক্ট করতে হয়, ভাষাকে ভালোবাসতে হয়। আপনি যদি বাংলা ভাষা শিখবেন, যে ভাষাটা শিখবেন এটা আল্লাহর দান। বাংলা আল্লাহর, ইংরেজিও আল্লাহর। এই যদি আপনি নামাজে দাঁড়ায়া যদি এখন বাংলায় মুনাজাত করেন, আল্লাহ বুঝবে। আরবিতে মুনাজাত করলে আল্লাহ একটু বেশি খুশি হবে। তো ট্রাই, আল্লাহ, আরে আমার বান্দা তো ইংরেজি শেখার চেষ্টা করতেছে, ও ইংরেজিতে মুনাজাত করতেছে, আল্লাহ অখুশি হবে না, খুশি হবে বেশি। তো ভাষাকে শ্রদ্ধা করতে শিখবেন, সম্মান করতে শিখবেন, ভাষা ভালোবাসতে হবে। ভাষাকে দূরে রাখা শেখা যায় না, ভাষাকে নিজের শরীরে মাখাইতে হয়, অন্তরে শরীরে মাখায় এটাকে শিখতে হয়। এই জন্য আঙ্গুল দিচ্ছি, হাতে আঙ্গুলের সাথে দিচ্ছি চিন্তা, হাত, শরীর, মন দিয়া ভাষাকে ফিল করতে হয়। এটা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের চেয়ে কম না, ভালোবাসবেন, থাকবে, ভালো না বাসলে এটা আপনার ছেড়ে চলে যাবে, আপনি টেরও পাবেন না। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। আপনি এগুলো যত ভালোবাসবেন এটা আপনার কাছে আসবে। আর যেটাকে অবহেলা করবেন, আপনি একদিন অবহেলা করবেন, এটা 3 দিন দূরে চলে যাবে আপনারা ফালায়া। এই জন্য আপনি দেখেন, 1 সপ্তাহ গ্যাপ দিলে পরে এটাকে আর ধরতে পারেন না। 15 দিন গ্যাপ দিলে আপনি পরে এটাকে আর ধরতে পারেন না, অপরিচিত মনে হয়। যারা ইনিশিয়াল স্টেজে আছেন, যারা স্ট্রাগল করতেছেন, সো এটাকে ভালোবাসতে হবে ফার্স্ট অফ অল। আর বার্নিং ডিজায়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি শিখবো, আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, লাইক ড্যাশ, লাইক ড্যাশ, লাইক ড্যাশ। সো এটা করার জন্য আপনাকে চিন্তা করা শুরু করতে হবে। আমাদের বাংলা ভাষায় আমাদের চিন্তা ডেভেলপ। এই জন্য বাংলা ভাষাটা আমাদেরকে প্রচন্ড ইনফ্লুয়েন্স করে whenever we go for learning second language। অনেক সময় ভালো পথে নিয়ে যায়, অনেক সময় অনেক সাপোর্ট করে, আবার অনেক সময় কনফিউজড করে ফেলে, স্লো করে ফেলে। যখন আমরা বাংলা থেকে ইংরেজিতে ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি, একটা ভাষা শেখা মানে পৃথিবীর সব ভাষার 80% শিখে ফেলা, বিকজ গ্রামার একটাই, আল্লাহ দিয়ে দিছে। তো এখন আমরা শুধু কি করি, একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষার সাথে নলেজটা ট্রান্সফার করি। বাংলা গ্রামার আমার ডেভেলপ, আমি বুঝে গেছি, এখন বাংলা ডেভেলপ নলেজটাকে, গ্রামার সেন্সটাকে আমি ইংরেজিতে ট্রান্সফার করে দেখবো কোথায় ম্যাচ করে আর কোথায় ম্যাচ করে না। যেটা ম্যাচ করে না এটা শিখবো, এটা বোঝার চেষ্টা করব। সো এই যে ট্রান্সফারিং প্রসেসে, তো এই ট্রান্সফারিং প্রসেসটা তৈরি হবে আপনি নিজে নিজে চিন্তা করার মাধ্যমে, ইউ ক্যান ডু ইট। আর যখন আমরা চিন্তা করা, সাবকনশাস ব্রেনকে যখন আমরা ট্রেন করা শুরু করব, কনশাস ব্রেন, আমরা এখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছি কনশাসলি, সচেতন ভাবে চিন্তা করে কথা বলি। সো উই উইল ট্রেন আওয়ার সাবকনশাস ব্রেন টু সাপোর্ট আস। বাংলায় দেখবেন বিপদে পড়ে গেলে গালাগালি সব চলে আসে, আপনি একটাও চিন্তা করে বলেন না, সব অটোমেটিক চলে আসে। হাউ? বিকজ ইউ ট্রেন্ড ইউর সাবকনশাস ব্রেন। ইউর সাবকনশাস ব্রেন ইজ অ্যাওয়্যার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এই জন্য যে সাবকনশাস ব্রেনে আপনি চিন্তা করেন বাংলা, এই জন্য ঘুমায়া স্বপ্ন দেখেন বাংলায়। আর যেদিন আপনি ঘুমায়া ইংরেজিতে ডায়ালগ দিবেন দুই একটা, ওই দিন বুঝবেন আপনি ইংরেজিতে চিন্তা করা শুরু করছেন। আনটিল, কারণ ইউ আর ট্রেনিং এর সাবকনশিয়াস ব্রেন। যখন আমরা ঘুমাই থাকি তখন আমাদের সাবকনশিয়াস ব্রেন অ্যাক্টিভ থাকে। তো এই সাবকনশিয়াস ব্রেনকে আপনি যত ট্রেন করতে পারবেন, ল্যাঙ্গুয়েজ উইল কাম অটোমেটিকলি। সো দিস ইজ দ্য, মানে চেঞ্জিং গেম, যারা ইনিশিয়াল স্টেজে আছেন তাদের জন্য নিজে নিজে চিন্তা করা। তো চিন্তা কিভাবে করব, রাস্তা কি ভাই, অনেকেই বলে, অনেক ভিডিও, হাজার হাজার ভিডিও আছে অনলাইনে, স্টার্ট থিঙ্কিং ইন ইংলিশ, ইংলিশ। সো হোয়াট ইজ দ্য পাথ, গেটওয়ে?
সো দ্য গেটওয়ে ইজ দ্য স্লোগান, কাজ বুঝি, কাজ খুঁজি, কাজের ইংরেজি জানি, সারা জীবন ইংরেজিতে কথা বলি, হাঁটতে চলতে নিজেকে অনুসরণ করব, আশেপাশে খেয়াল করব, আম্মা রান্না করতেছে, আম্মার যে কাজটা করতেছে কাজটা কি? রান্না করা। রান্না করার ইংরেজি কি? কুক। ও, কুক। এই যে কুক বোঝার পরে আপনার অটোমেটিক আপনার পাঁচ আঙ্গুল বলে দিবে এখন কি বলা লাগবে। মাই মাদার ইজ কুকিং, না মাই মাদার কুকস, না মাই মাদার হ্যাজ কুকড, না মাই মাদার কুকড, না মাই মাদার উইল কুক। What do you need to say? It will come from your subconscious brain. You don't need to think it consciously. I want to make you ready for this. So that's it for today. Thank you very much. Last minute, if you have got any question, you can ask me. Himal Dhali, please. আজকের এইচডাব্লিউ গুলা কি ছিল? এটা হোমওয়ার্কটা? হোমওয়ার্কটা বললাম না আমি আপনাকে, ক্লাস শেষে আপনার রাতের এখন বাজে 9:30, আপনি 10:30-র মধ্যে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক আপনি আপনার বইটা পাবেন। হোমওয়ার্ক এই এই আমার 3 নাম্বার বইয়ের, এই যে বইয়ের 3rd চ্যাপ্টার পর্যন্ত। আর এই কোর্স শেষে আমরা মানে মোস্ট অ্যাক্টিভ যারা লার্নার্স, এরকম 3জনকে আমি এই 3টা বই আমার তরফ থেকে আমি সেন্ড করব, হার্ড কপি, কালার বুক। ইট ইজ অ্যারাউন্ড, দ্য প্রাইস অফ দ্য বুক ইজ নাও ডেজ ইন দ্য মার্কেট ইজ 500 টাকা অ্যাট লিস্ট, অনেক এক্সপেন্সিভ বুক, কালার। তো আমি ফার্স্ট 3জন আমি একটা কাজ দিব এট দ্য এন্ড অফ দ্য কোর্স, একটা কাজ দিব, কাজ সাবমিট করবেন, এর মধ্যে 3জনকে আমি এই 3টা কপি নিজে সাইন করে আপনার নামে কুরিয়ার করে দিব। ঠিক আছে? আর ক্লাস শেষে হোয়াটসঅ্যাপে আপনাকে আমি লিঙ্ক পাঠিয়ে দিব বইটা ডাউনলোড করার জন্য, প্রথম 3 চ্যাপ্টার। ওইখানে যেই চ্যাপ্টারগুলো পড়ার সময় যে এক্সারসাইজগুলো পাবেন এগুলাই করবেন। আর যতটুকু পড়ানো হয়েছে এতটুকু পর্যন্ত থাকবেন, আর পরে আর যায়েন না। So thank you very much for today. So if you don't have any question, I want to wrap up for today. So see you in the next class. ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।